Hari Om. Good morning to all the dignitaries, guests, students, staff and faculty at Chinmaya Vishwa Vidyapeeth. Indian psychology entails psychological theories that have been taken from ancient Indian knowledge systems. The comprehensive and insightful documentation of theories relating to human nature, the meaning of existence, and behavior is India's greatest contribution to the world. It is time to make effective use of the resources at our hands to change the curriculum and introduce new ideas into the education system. My name is Drishya V. Pillai. I am Swati Kannan From second year BSc Applied Psychology. On behalf of School of Philosophy, Psychology and Scientific Heritage and the School of Ethics, Governance, Culture and Social Systems, Chinmaya Vishwa Vidyapeeth and Vidyabhyasa Vikasa Kendram, we extend a warm welcome to you all for the inaugural session of recapturing the insights of Bharatiya Manovigyan. Now, I would like to cordially invite our Honorable Vice Chancellor, Professor Dr. Ajay Kapoor, our esteemed chief guest, Professor Dr. K.K. Shain, State President Vidyabhyasa Vikasa Kendram, Dr. N.C. Induchudan, Head of School of Ethics, Governance, Culture and Social Systems, Dr. Pramod Dinakar, Shri Priyesh Kumar, State Secretary Vidyabhyasa Vikasa Kendram, Shri P.P. Rajesh, Conference General Convener and Teacher Education State Coordinator, Vidyabhyasa Vikasa Kendram, to auspiciously begin with the lighting the lamp. ये मैं बोल रही हूँ। हाँ, ये तो बोल रही हूँ। हाँ, तूने डी लिखा है इसमें। मैंने मैसअप कर दिया। ठीक है, चलेगा नहीं। I now would like to call upon our dear second year BA Sanskrit student Vinamra Hurley to invoke the blessings of the Almighty. ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ॐ शान्तिः 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 हरिः ॐ श्रीगुरुभ्यो नमः हरिः ॐ या कुन्देन्दुतुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्करप्रभृतिभिः देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापः। हरि ओम्।
I would like to call our Honorable Vice Chancellor, Professor Dr. Ajay Kapoor, sir, to honor our esteemed panel of dignitaries. Dr. N.C. Induchudan, Professor Dr. K.K. Shine, Shri A. Vinod, and Shri Priyesh Kumar, sir. Now, I would like to welcome Dr. N.C. Induchudan, sir, to give the token of love to our dear VC, sir, Professor Dr. Ajay Kapoor, Professor Dr. K.K. Shine, and Shri A. Vinod. Thank you, sir. Dr. Pramod Dinakar is Head of School of Ethics, Governance, Culture and Social Systems. I now invite Dr. Pramod Dinakar to deliver the welcome address. Hari Om. Respected dignitaries and illuminaries on and off the dais, dear delegates, Suprapadam, Shubhodayam, good morning. We, the nation, is celebrating the 75 years of Indian independence, Azadi Ka Amrit Mahotsav. And every Indian, every Bharatiya is in the task of revitalizing the glory of Bharat. So we are in the task of revitalizing, recapturing insights of whatever we had in the past. So this particular conference is also a humble step in that direction. The national education policy symbolifies two things. One, again, recapturing whatever that we had in the Indian knowledge wisdom sphere. Then giving importance to languages. So this conference is also taking both these elements and making it practical. So in this particular conference, we have papers in English, in Malayalam, in Hindi. So that is the essence of the national education policy. So the conference is titled Recapturing the Insights of Bharatiya Manovigyan. I will just give a brief background. I'm pretty sure that the presidential speaker will throw more light on it. But however, this conference is a culmination of a national level 10-day webinar series organized by the Vidyabhyasa Vikasa Kendram in collaboration with various educational institutions in Kerala from 13th August
to 18th September 2022. And Vidyabhyasa Vikasa Kendram is the regional unit of Shiksha Sanskriti Uddhan Nyas, which is one of the advisory bodies of the Government of India in general and the Ministry of Education in particular. So, two schools of Chinmaya Vishwa Vidyapeeth, the School of Philosophy, Psychology and Scientific Heritage, and the School of Ethics, Governance, Culture and Social Systems, take privilege in hosting this culmination point of this 10-day webinar series into this 2-day residential offline conference titled Recapturing the Insights of Bharatiya Manovigyan. So with this brief introduction, let me move to my task of officially inviting the dignitaries and luminaries and the delegates to this conference. So let me state here that I'm not going to give a detailed description about the speakers because of the paucity of time. That will be given later by the MCs. So in the chair, we have Dr. N.C. Induchudan, who is the state president of Vidyabhyasa Vikasa Kendram. So on behalf of all sitting here, we invite you to this august gathering. This event is inaugurated by our Honorable Vice Chancellor, Professor Ajay Kapoor, who himself is a global citizen. So, on behalf of Chinmaya Vishwa Vidyapeeth and Vidyabhyasa Vikasa Kendram, I render a heartfelt welcome. We have Shri A. Vinod, who is the All India Joint Secretary of Shiksha Sanskriti Uddhan Nyas and member Monitoring Committee of Education, Ministry of Education, Government of India, who is giving the keynote address. So we welcome Vinodji to this gathering. And we have with us as guest of honor, Professor Dr. K.K. Shine, who is the Honorable Chairman of the Southern Regional Committee of the National Council for Teacher Education. And he is instrumental in giving Chinmaya Vishwa Vidyapeeth the integrated B.Ed programs. So we welcome him to this gathering. We have our own eminent expert in Indian psychology, Vamananji, honoring the dais. So on behalf of all sitting here, we invite Vamananji to this gathering. And the resource persons of the other 10 webinars are also there, sitting here on the dais. So we will invite all the resource persons to this gathering. Then the office bearers of Vidyabhyasa Vikasa Kendram, Priyeshji is here, Sanoopji is there, and all other office bearers, we extend our warm-hearted welcome. And Dr. Sunita Grandhi, who is the acting dean and director, Center of Excellence in Applied Indian Knowledge Systems, Chinmaya Vishwa Vidyapeeth is sitting here. We extend you a warm welcome to you. The statutory officers of the university, our Director Extension and Outreach, Mr. Anil Pillai, and heads of schools including Satish sir, and Professor of Education Malini ma'am, and other directors and functional heads of Chinmaya Vishwa Vidyapeeth, we extend our wholehearted welcome. Then we have the delegates and paper representatives who have registered for the conference. We have some 60 odd people coming here and staying here and participating in these 2-day long deliberations. We invite you to this birthplace of Adi Shankara, and we invite you to this gathering. And we have Dr. Vijay K. Ramakrishnan, Dr. Bindu MP, and Gayatri Suresh Babu, who are functioning as the coordinators of this event. So we welcome you to the gathering. Then all the faculty and staff and students of Chinmaya Vishwa Vidyapeeth and the faculty and staff of SIF are also here. We extend our wholehearted welcome to you all. And I once again welcome all those who are directly or indirectly associated with the conference. Welcome and Swagatam. Thank you. Jai Bharat. Thank you, sir. Dr. N.C. Induchudan is an environmentalist, motivator, and educationalist. After doing MSc Forestry from Kerala Agricultural University and PhD in Ecology from Pondicherry Central University, he was a scientist in Kerala Forest Research Institute and director of Nilambur Teak Museum from 1998 to 2001. During his tenure as a divisional forest officer in Nilambur,
Chalakudi, Varachal, Malayattur, Munnar, he was honored thrice for his meritorious service as a DFO. He is currently engaged in many NGOs in the field of education and environment conservation. I would like to welcome Dr. N.C. Induchudan sir to deliver the presidential address. Most respected Honorable Vice Chancellor, Professor Dr. Ajay Kapoor sir, our dear Shiksha Sanskrit Udhyanyas Organizing Secretary, National Joint Secretary, Sri Vinod ji, Chief Guest of the function, Professor Dr. K.K. Shain sir, then the experts, subject experts, Sri K.K. Vaman ji, then Sri Priyesh Kumar, State Secretary of the Vidyabhyasa Vigasa Kendram, and Dr. Pramod Dinagar, who has offered the welcome address, and the distinguished members of the audience, dear students, namaste to all. As a policy, I would like to speak in Malayalam because we have Vidyabhyasa Vigasa Kendram ചിന്തിക്കുന്നത് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് ഇന്ത്യയെ ഭാരതമാക്കാനുള്ള ഒരു ശ്രമമാണ്. ഇന്ത്യ ദാറ്റ് ഈസ് ഭാരത് എന്നൊക്കെ ഭരണഘടനയിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ആ രീതിയിലുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ സ്വാതന്ത്ര്യം കിട്ടിയിട്ട് ഇത്രയും നാളായിട്ട് നടത്തുകയുണ്ടായിട്ടില്ല. അപ്പോൾ ഭാരതീയമായിട്ടുള്ള മൂല്യങ്ങൾ അധിഷ്ഠിതമായിട്ടുള്ള ഭാരതത്തിനെ ജഗദ്ഗുരു സ്ഥാനത്തെത്തിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. നേരത്തെ പറഞ്ഞു ആസാദി കാ അമൃത് മഹോത്സവ് 75 വർഷം സ്വാതന്ത്ര്യം കിട്ടി കഴിഞ്ഞു. സ്വാതന്ത്ര്യം കിട്ടിയതിൻ്റെ നൂറ്റാണ്ടാകുമ്പോഴത്തേനും 2047 ആകുമ്പോഴത്തേനും ലോകഗുരുസ്ഥാനത്ത് വിരാജിക്കാനായിട്ട് ഭാരതത്തിന് സാധിക്കണം. ഭാരതീയമായിട്ടുള്ള ഭാരതത്തിൻ്റെ തനതായിട്ടുള്ള സംസ്കാരത്തോടുകൂടി നമ്മുടെ പാരമ്പര്യത്തിലെ സംസ്കാരത്തിൽ നമ്മുടെ ദർശനങ്ങളിലൊക്കെ വേരൂന്നിട്ട് അതേസമയത്ത് ശാസ്ത്രത്തിൻ്റെ ലേറ്റസ്റ്റ് കട്ടിംഗ് എഡ്ജ് ഓഫ് ടെക്നോളജി, സയൻറ്റിഫിക് ആൻഡ് ടെക്നോളജിക്കൽ അച്ചീവ്മെൻറ്റ്സ് അത് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ലോകത്തെ മുന്നോട്ട് നയിക്കാൻ, കീഴടക്കി ഭരിക്കാനല്ല, നമ്മുടെ സംസ്കാരമനുസരിച്ച് ഋണന്തോ വിശ്വമാരും എന്നുള്ളത് ലോകത്ത് മുഴുവൻ ശ്രേഷ്ഠമാക്കുന്നതിന് വേണ്ടി, ശാന്തിയും സമാധാനവും സൃഷ്ടിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഉള്ളൊരു പ്രവർത്തനം നമുക്ക് നടത്താനായിട്ട് സാധിക്കണം. ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിപ്ലോമാറ്റിക് റിലേഷൻസ് വരെ ആ രീതിയിൽ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ടെക്നോളജി ബേസ്ഡ് ആയിട്ടാണ്. പണ്ടൊക്കെ പൈസയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ, ആയുധങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ, ഇപ്പോൾ ന്യൂക്ലിയർ വെപ്പൺസിൻ്റെ അടുത്ത്, ഇപ്പോൾ അങ്ങനെയല്ല. ടെക്നോളജി, ഇപ്പോൾ ക്ലൗഡ് ടെക്നോളജി അല്ലെങ്കിൽ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസിൻ്റെ ഇത് കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്കറിയായിരിക്കും. അപ്പോൾ ആ രീതിയിൽ ലോകക്രമങ്ങൾ തന്നെ മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ടെക്നോളജിയുടെ ആധുനികമായിട്ടുള്ള എല്ലാ നേട്ടങ്ങളും ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ലോകത്തിൻ്റെ മുൻപന്തിയിൽ നിൽക്കണം, അതേസമയത്ത് കാലം ഉറച്ച് തന്നെ നിൽക്കണം. ഇതിനു മുമ്പ് നമ്മുടെ വിദ്യാഭ്യാസ രംഗത്ത് വിദ്യാഭ്യാസ വികാസ കേന്ദ്രം അതിൻ്റെ ഓൾ ഇന്ത്യ രൂപം ശിക്ഷാ സംസ്കൃതി ഉദ്ധാന്യാസ് എന്നാണ്. ഇത് ഉണ്ടായത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഭാരതീയമായിട്ടുള്ള രീതിയിൽ വിദ്യാഭ്യാസം നടക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ്. മോഡി സർക്കാർ വന്നപ്പോൾ തുടങ്ങിയതല്ല, അതിന് എത്രയോ വർഷങ്ങൾ. സർക്കാർ ഏതായാലും ശരി, വിദ്യാഭ്യാസ നയം ഏതായാലും ശരി, നമ്മുടെ നാട്ടിലെ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങൾ ഭാരതീയമായ രീതിയിൽ വിദ്യാഭ്യാസം മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാനായിട്ട് സാധിക്കണം. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ മനോവിജ്ഞാനെക്കുറിച്ചാണ്. മനോവിജ്ഞാൻ ഇന്ത്യൻ സൈക്കോളജി ഉണ്ട്. മനോമയ കോശം, നമുക്കൊരു 5 കോശങ്ങളാണ്: അന്നമയ, പ്രാണമയ, മനോമയ, വിജ്ഞാനമയ, ആനന്ദമയ കോശങ്ങൾ. ഈ 5 കോശങ്ങളെക്കുറിച്ച് വിശദമായിട്ട് നമ്മുടെ ദർശനങ്ങൾ പറയുന്നു, നമ്മുടെ ശാസ്ത്രകാരന്മാർ പറയുന്നു, ഋഷീശ്വരന്മാർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഋഷിപ്രോക്തമായിട്ടുള്ള, ദൈവപ്രോക്തമായിട്ടുള്ള അത്തരത്തിലുള്ള വിജ്ഞാനങ്ങൾ നമുക്ക് അറിവില്ലാത്ത പോലെ ഇത്തരത്തിൽ ഭാരതീയതയെ മാറ്റി നിർത്തിക്കൊണ്ട് നോൺ ഭാരതീയൻ ഇന്ത്യൻസിനെ ഉണ്ടാക്കാനുള്ള വിദ്യാഭ്യാസ പദ്ധതിയായിരുന്നു ഇതുവരെ ഉണ്ടായിരുന്നത്. അത് മാറ്റിയിട്ട് യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള ഇന്ത്യക്കാരെ ഉണ്ടാക്കണം. ഇപ്പോൾ മനോവിജ്ഞാനത്തിനെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് പല പല ബ്രാഞ്ചുണ്ട്. ഇന്ത്യൻ സൈക്കോളജി എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിലും അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു ഇന്ത്യൻ സൈക്കോളജി നമ്മൾ ഒരു ഏകമാത്ര മുഖമല്ല അതിനുള്ളത്. ഇപ്പോൾ താന്ത്രിക് സൈക്കോളജി ഉണ്ട്, അത് വേറെയാണ്. ആയുർവേദത്തിലുള്ളത് വേറെയാണ്, യോഗയിലുള്ളത് വേറെയാണ്. അപ്പോൾ വിവിധങ്ങളായിട്ടുള്ള മുഖങ്ങളുണ്ട്. പക്ഷേ ഇതിൻ്റെയൊക്കെ ഉള്ളിലൊരു ജീവനരസമുണ്ട്, ഭാരതീയതയുടെ ജീവനരസമുണ്ട്. യൂണിറ്റി ഇൻ ഡൈവേഴ്സിറ്റി അല്ല, ഡൈവേഴ്സിറ്റി ഓഫ് ദി യൂണിറ്റി. ആ യൂണിറ്റി ഈസ് എക്സ്പ്ലിസിറ്റഡ് ഇൻ ഡിഫറെൻറ്റ് ഫോംസ്. അപ്പോൾ അത് അത് ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ഭാരതീയ സംസ്കാരത്തിൻ്റെ ജീവനരസം ഉൾക്കൊണ്ടുള്ള സ്വന്തം പൈതൃകത്തിൽ അഭിമാനം തോന്നുന്ന ഒരു ജനതയെ സൃഷ്ടിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ശിക്ഷാ സംസ്കൃതി ഉദ്യാന്യാസിൻ്റെ ഉദ്ദേശം. ടു ക്രിയേറ്റ് ബെറ്റർ ഹ്യൂമൻ ബീയിങ്സ്, ടു മേക്ക് ദ വേൾഡ് ബെറ്റർ.
ഇതിനേക്കാൾ സുന്ദരമായിട്ടുള്ള ലോകക്രമത്തിൽ നമുക്ക് ജീവിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കണം. നല്ല മൂല്യബോധമുള്ള സംസ്കാര സമ്പന്നരായിട്ടുള്ള ഈ ഒരു തലമുറയെ വാർത്തെടുത്തുകൊണ്ട് ഇന്ന് നമുക്ക് അത്തരത്തിലുള്ള ഡീവാല്യുവേഷൻ്റെ പ്രശ്നങ്ങൾ നമ്മൾ അനുഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ധാരാളം പ്രശ്നങ്ങൾ ചുറ്റും നടക്കുകയാണ്. ഇപ്പോൾ നരബലി അടക്കം നടക്കുകയാണ്. ആൾക്കാർ അതിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ ആൾക്കാരുണ്ട്. പരസ്പരം പോരടിക്കുന്നത്, എൻ്റെ സംസ്കാരം മാത്രമാണ്, ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്ന ധർമ്മം മാത്രമാണ് ശരി, ഇതെല്ലാം നമ്മുടെ വിദ്യാഭ്യാസത്തിൽ കൂടെ തലതിരിഞ്ഞ ആൾക്കാരാണ്. അത് മാറ്റി യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള രീതിയിൽ വിശ്വസഹോദര്യത്തിൻ്റെതായിട്ടുള്ളൊരു സന്ദേശം കൊടുക്കാൻ ഉതകുന്ന, അതിന് നേതൃത്വം നൽകാൻ സാധിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള ആളുകൾ വേണം. അത് വിദ്യാഭ്യാസ വികാസ കേന്ദ്രം മാത്രം ചെയ്യുകയല്ല, നമ്മുടെ ഒരു മൂവ്മെൻറ്റാണ്, ഒരു കാറ്റലിസ്റ്റ് പോലെ സമൂഹത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുക എന്നുള്ളത്. വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യണം. ഇപ്പോൾ ഈ പരിപാടി നടത്തുന്നത് വാസ്തവത്തിൽ ചിന്മയ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയാണ്. അപ്പോൾ ചിന്മയ വിശ്വവിദ്യാപീഠം ഇതേപോലെ നാട്ടിലുള്ള എല്ലാ പ്രസ്ഥാനങ്ങളും ഇതേ രീതിയിൽ മാതൃകാപരമായിട്ടുള്ള പദ്ധതി നടത്താൻ സാധിക്കും. ഇതല്ലെങ്കിൽ തന്നെ ചിന്മയ പോലത്തെ പ്രസ്ഥാനങ്ങൾ ഇതേ രീതിയിൽ പ്രവർത്തിക്കുകയാണ്. പക്ഷേ അതിനെക്കൊണ്ട് കോർത്തിണക്കിക്കൊണ്ട് ഒരു സിംബയോട്ടിക്, ഒരു സിനർജിക് എഫക്റ്റ് നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ സാധിക്കും. ഒരുമിച്ച് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ, നമ്മളെല്ലാവരും ചെയ്യുന്നുണ്ട്, പക്ഷേ ഒരുമിച്ച് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ദർ വിൽ ബി സിനർജിക് എഫക്റ്റ്. ആ സിനർജിക് എഫക്റ്റോടുകൂടി ഭാരതത്തിന് കുതിച്ച് ചാടാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പോൾ അതിന് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു എളിയ സംഘടനയാണ്. പിന്നീടും ഈ സംഘടനയുടെ ഈ പ്രസ്ഥാനത്തിൻ്റെ പ്രവർത്തനത്തിൽ നിങ്ങളുടെ എല്ലാവരുടെയും സഹകരണം അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു. ഈ വിഷയത്തെക്കുറിച്ച് പറയാൻ ഞാൻ ആളല്ല, കാരണം ഞാൻ ഇക്കോളജി ആണ് എൻ്റെ സ്പെഷ്യലൈസേഷൻ. പല പല ബ്രാഞ്ചുകളാണ് നമുക്ക്, അതിന് 10ഓളം സബ്ജക്റ്റുകൾ വിദ്യാഭ്യാസ വികസനത്തിന് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. പരിസ്ഥിതിയുണ്ട്, അതുപോലെ വിദ്യാഭ്യാസമുണ്ട്, ചരിത്ര നിർമ്മാണമുണ്ട്, അങ്ങനെ പല രീതിയിലുള്ള സാങ്കേതിക വിദ്യാഭ്യാസം ഒക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതിൽ എക്സ്പെർട്ടായിട്ടുള്ള ആൾക്കാരുണ്ട്. അവരെ ശ്രവിക്കുക എന്നുള്ളത് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ഈ 2 ദിവസത്തെ ഈ ക്യാമ്പിൻ്റെ ഈ സെമിനാറിൻ്റെ ഉദ്ദേശം. അപ്പോൾ അതിന് ഞാനൊരു തടസ്സമായിട്ട് നിൽക്കുന്നില്ല. ബഹുമാനപ്പെട്ട വൈസ് ചാൻസലറും അതുപോലെ ഷൈൻ സാറിൻ്റെ, വിനോദ് മിഷൻ്റെയൊക്കെ വാക്കുകൾ നമുക്ക് ശ്രവിക്കാം. എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടെ ഇതിന് സഹകരിച്ചതിന് നന്ദി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നിർത്തുന്നു. നമസ്തേ. Thank you so much, sir, for the encouraging words. This conference is truly a catalyst for achieving the united goal of making Bharat great again. I am honored and blessed to have our Honorable Professor Dr. Ajay Kapoor, our Vice Chancellor, with us today for the conference. Professor Dr. Ajay Kapoor completed his engineering degree at IIT BHU and doctorate at Cambridge University. He is a well-renowned researcher and has produced over 325 papers, 3 books, several patents, and a university spin-out company. His research work has won many prizes in the United Kingdom and Australia, and he is on the editorial board of IMechE Journal of Rail and Rapid Transit. Recently, he was rated within the top 2% of researchers in the world in his subject area. In teaching and learning, Professor Kapoor has focused on developing full-fledged graduates and postgraduates through industry-engaged courses and by providing support to students from overseas and from different cultures. Since the inception of Chinmaya Vishwa Vidyapeeth, he has served on the Board of Management, and in August 2021, he was appointed as the Vice Chancellor of CVV. I would like to cordially invite our Honorable Vice Chancellor, Professor Dr. Ajay Kapoor, for the inaugural address. Thank you very much, and it's so nice to see everybody here today, and I'd like to again very warmly welcome all the honorable guests who are with us today. It's so good to see these great institutes and organizations and so much passion working with Chinmaya Vishwa Vidyapeeth. Our aim and your aim are so much aligned there. So I like to also thank my colleagues, our students, who make all these events possible, and well done, all of you. Now, what should I say about this particular thing? I mean, sort of, NEP has rightly done the thing that we all have been saying for a very long time, that our own
Bharatiya Vigyan, Manovigyan, Gyan, all that Vidya should be made available not only to our own students and our own people, but to the whole world. For some reasons that did not quite happen, but that's all right. We know that in the world things happen for a certain reason. Now it is all happening, so let's get on with doing that. We know that especially in Manovigyan, and I know that two of these schools of Chinmaya Vishwavidyapeeth have come together in this area, and Manovigyan, the psychology part of it, Bharat has so much to contribute, and I'm very sure that later on our colleagues and our guests will be talking about that in great length. And then likewise in Vigyan, so it's not only what has been done, there's a whole new area of how it has been achieved, how it has been done, that whole way of looking at things. Like in India, we are very intuitive. So there are many great stories where you find that there is a way of discovering things, where you go external and then you find out what that knowledge is, and there is a way to go internal. You go inside yourself and then you discover through intuition a lot more great things. And we know, Ramanujam, the proper proof of doing things is one thing, but actually coming up to that particular formula which tells you what it would be is a very different. And there are still many, many theorems which he noted down in his book and in his notebooks, which still people are discovering and trying to prove. Now, I know that over the next 2 days, very, very good things will be discussed here. I'll encourage all the delegates to listen to those lectures. More importantly, what I find is that interacting among yourselves is also a very important part of a conference. You can read, you can hear, but how do you talk to somebody in their presence? And that is also a very great way of learning, that peer learning. So I'll encourage you all to do that. Make sure that you collaborate, develop more collaborations, new way of doing new things. All that, as Vice Chancellor of Chinmaya Vishwavidyapeeth, I promise that we will support all those initiatives. Whatever you are thinking of, we will support in whatever way we can. And now with that, I'll stop here and I'll say that the conference is now open. That's what you want me to do, inaugurate it, and everybody is looking forward to that. There is one confession I have to do. Some of you know that I was overseas and just come back, and there are some more meetings, etc., which I can't actually avoid. So I like to apologize and say that I'll leave now, but I got our Dean Academic, and I'll request Dr. Sunita Grandhi ji to represent me for the rest of the session here. So Sunita ji, would you please come and do that on my behalf? Okay. Thank you, everybody. Thank you, sir, for enlightening us with your speech. Shri A. Vinod is a member of the National Education Supervisory Committee under the Ministry of Education, Government of India. From 2000 to 2006, he served as the Kerala State President of Akhil Bharatiya Vidyarthi Parishad and then as a member of the National Committee. In 2010, Education Protection Committee was started in Kerala by him. Thus, for the past 20 years, he has been continuously involved in the field of education in Kerala. Sir has published more than 100 articles and about 10 monologues. Among them, the book on Sangamagrama Madhavan, the originator of Kerala Math Sarani, is noteworthy. He played a key role in organizing committee of 10th Vishwa Hindi Conference in 2014 Bhopal and Vichar Kumbham in 2015 Ujjain. Participated as a member of India's official delegation in 11th Vishwa Hindi Conference held in Mauritius in 2018. He is the founder member and national trustee of Bharatiya Bhasha Manchin and All India Joint Secretary, Shiksha Sanskriti Uthanyas. It is my immense pleasure to invite Shri A. Vinod for the keynote address.
സദാശിവസമാരംഭ ശങ്കരാചാര്യമധ്യമ തസ്മദാചാര്യപര്യന്ത വന്ദേ ഗുരുപരമ്പര. ലോകത്തിന് ഭാരതത്തിൻ്റെ ജീവിത ദർശനത്തെ പ്രദാനം ചെയ്ത ദാർശനികൻ, വൈവിധ്യമാർന്ന ഭാരതത്തെ ദാർശനിക തലത്തിലും സാമൂഹ്യ ജീവിത തലത്തിലും ഭൂമിശാസ്ത്രപരമായും ഒന്നാക്കുന്നതിൽ അത്യുദാത്തമായ മാതൃക സൃഷ്ടിച്ച ശങ്കരാചാര്യരുടെ ജന്മഭൂമിയിലാണ്, ജന്മഗൃഹത്തിലാണ് നാം ഇന്ന് സമ്മേളിച്ചിരിക്കുന്നത്. അതിലുള്ള അതിയായ ആനന്ദം പങ്കുവെക്കുന്നു. രണ്ടാമത് ഇവിടെ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചു, നാം ഭാരതത്തിൻ്റെ അമൃത മഹോത്സവം പിന്നിട്ട്, സ്വാതന്ത്ര്യത്തിൻ്റെ അമൃത മഹോത്സവം പിന്നിട്ട് അമൃതകാലത്തിൽ ജീവിക്കുകയാണ്. അമൃതകാലം മൃതി ഇല്ലാത്ത അനശ്വരതയിലേക്ക് നമ്മെ നയിക്കുന്ന കാലഘട്ടം എന്നാണ് അർത്ഥം. ഭാരതം അനശ്വരമാകണമെങ്കിൽ, ഭാരതം മരിക്കാതിരിക്കണമെങ്കിൽ ഭാരതത്തിൻ്റെ ജീവിത ദർശനവും ജീവിത പദ്ധതിയും പുനരാവിഷ്കരിക്കണം. ഇന്ന് നമ്മൾ ആ ഒരു ചിന്തയാണ് ഇവിടെ നടത്തുന്നത്. റീക്യാപ്ചറിങ് ദ ഇൻസൈഡ്സ് ഓഫ് ഭാരതീയ മനോവിജ്ഞാൻ. ഭാരതത്തിൻ്റെ മനഃശാസ്ത്ര ചിന്തകളെ വീണ്ടും എടുക്കുക എന്നാണ് ഇന്നത്തെ ഈ സെമിനാറിൻ്റെ വിഷയം. നാം മനസ്സിനെക്കുറിച്ചല്ല ചിന്തിച്ചത്, മനുഷ്യനെക്കുറിച്ചായിരുന്നു. ഇവിടെ നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ ഈ രംഗത്ത്, ദർശനത്തിൻ്റെ രംഗത്തോ മനോവിജ്ഞാനത്തിൻ്റെ രംഗത്തോ ഒന്നുമല്ല. പക്ഷേ ആദിശങ്കര നിലയത്തിൽ നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് ശങ്കരാചാര്യർ നമ്മെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞത് ഓർക്കാതിരിക്കാൻ സാധ്യമല്ല. ഞാൻ ആരാണ്, നിങ്ങളാരാണ് എന്നൊരു ചോദ്യം ഏതോ ഒരു ഫിലിമിൽ മോഹൻലാൽ അവതരിപ്പിക്കുന്ന കഥാപാത്രത്തോട് മറ്റൊരാൾ ചോദിക്കുന്നു. സരസമായി മോഹൻലാൽ പറയുന്നത് അതുതന്നെയാണല്ലോ പണ്ട് മുതൽ എല്ലാവരുടെയും അന്വേഷണം, ഞാൻ ആരാണ്. ആ അന്വേഷണമാണല്ലോ ഫിലോസഫിയും മതങ്ങളും മറ്റുമായതൊക്കെ. അപ്പം ഞാൻ ആരാണെന്നുള്ള ചോദ്യത്തിന് ശങ്കരാചാര്യരുടെ വളരെ പ്രസിദ്ധമായിട്ടുള്ള 6 ഈരടി ശ്ലോകങ്ങളുണ്ട്. മലയാളത്തിൽ പറഞ്ഞ ഈരടി ശ്ലോകങ്ങളാണ്. 6 ആയതുകൊണ്ട് ഷഡ്ഗം, അഷ്ടകങ്ങളും ദശകങ്ങളും ഒക്കെ ആയിട്ടുള്ള കവിതകൾ ഭാരതത്തിലുണ്ടായിരുന്നു. പരിപൂർണമായിട്ട് ഈ വൈദിക വിജ്ഞാനത്തെ, നമ്മളത് ചിന്തിക്കുന്ന ഈ മനോവിജ്ഞാനമൊക്കെ അതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു. അതിൻ്റെ തുടക്കം തന്നെ ഇങ്ങനെയാണ്, പലർക്കും അറിയുമായിരിക്കും. മനോബുദ്ധി അഹങ്കാര ചിത്താനിനാഹം. ഞാൻ മനസ്സല്ല, ബുദ്ധിയല്ല, അഹങ്കാരമല്ല, ചിത്തമല്ല. ഓരോ ശ്ലോകവും അവസാനിക്കുന്നത് ഞാൻ ശിവോഹം ശിവോഹം, ചിദാനന്ദരൂപം ശിവോഹം ശിവോഹം. ചിദാനന്ദമായിട്ടുള്ള ശിവോഹമാണ്, ശിവമാണ്, മംഗളകരമായ അവസ്ഥയാണ് ഞാൻ. ഈ
മനസ്സ്, ബുദ്ധി, അഹങ്കാരം, ചിത്തം എന്നുള്ള സാധാരണ ഇങ്ങനെ പറയാനുള്ള കാരണം പിന്നീട് മനഃശാസ്ത്രം പാശ്ചാത്യ ലോകത്ത് ആരംഭിച്ചപ്പോൾ മാൻ ഈസ് വാട്ട് ഈസ് ഹിസ് മൈൻഡ് എന്നൊരു പ്രയോഗമുണ്ട്. മനുഷ്യൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അയാളുടെ മനസ്സെന്താണോ അതാണ്. പക്ഷെ മനസ്സല്ല മനുഷ്യൻ എന്ന് ഉറക്കെ പ്രഖ്യാപിച്ച ആചാര്യൻ്റെ സ്ഥലമാണിത്. മനസ്സിനെക്കുറിച്ച് മാത്രമല്ല അതിൽ പറഞ്ഞത്. ഞാൻ പ്രാണനല്ല, സംജ്ഞയല്ല, അങ്ങനെ പല കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നു. ഞാൻ അച്ഛനല്ല, അമ്മയല്ല, ഭോജ്യമല്ല, ഭോജനമല്ല, അങ്ങനെ എനിക്ക് ജനനമോ മരണമോ ഇല്ലാത്ത അത് ഉദാത്തമായ നമ്മൾ ആരാണ്, നമ്മുടെ സ്വത്വം എന്താണ് എന്നുള്ള വിചിന്തനം നടത്തുന്നു. അവിടെ ഇരുന്നു കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്നത് മനസ്സിനെക്കുറിച്ച്. അപ്പോൾ മനസ്സിനെക്കുറിച്ചുള്ള ചിന്ത മനുഷ്യനെക്കുറിച്ചുള്ള ചിന്തയിലെ ഭാരതീയ ചിന്തയായിരിക്കുമെന്ന് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. അമൃതകാലത്തിലൂടെ കടന്നു പോകുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ ഈ ജീവനെ നിലനിർത്തുന്ന പഞ്ചപ്രാണന്മാരുണ്ടെന്നാണ് ഭാരതീയ ദർശനം പറയുന്നത്. അത് വ്യത്യസ്ത രീതിയിൽ യോഗശാസ്ത്രത്തിലും ആയുർവേദത്തിലൊക്കെ ആ രംഗത്തിനനുസരിച്ച് വ്യാഖ്യാനിച്ചിട്ടുണ്ടാകും. ആധുനിക കാലഘട്ടത്തിലൊരു രാഷ്ട്രജീവിതത്തിൽ ഈ അമൃത കാലഘട്ടത്തിൽ ഈ പഞ്ചപ്രാണനെ കഴിഞ്ഞ സ്വാതന്ത്ര്യദിനത്തിൽ ചെങ്കോട്ടയിൽ നിന്നും ഭാരതത്തെ അഭിസംബോധന ചെയ്ത് സംസാരിക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ പ്രധാനമന്ത്രി പഞ്ചപ്രാണനെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞു. ആ പഞ്ചപ്രാണനുകളെയും ശക്തമാക്കേണ്ട കാര്യം പറഞ്ഞു. നമുക്കൊന്ന് ഓർത്തെടുക്കാം, അതും നമുക്ക് റീക്യാപ്ചർ ചെയ്യാം. അതിലൊന്നാമത്തെ കാര്യം, നമ്മുടെ മനോനിലയെ, മാനസിക സ്ഥിതിയെ, കൊളോണിയൽ മൈൻഡ് സെറ്റിനെ ഡീകോളനൈസ് ചെയ്യണം എന്നുള്ള, നമ്മുടെ മനസ്സിനെ പാശ്ചാത്യ അല്ലെങ്കിൽ അധിനിവേശ മുക്തമാക്കണം. നല്ല മലയാളം വാക്ക് ഉണ്ടോ എന്ന് എനിക്കറിഞ്ഞുകൂടാ, നമ്മളത് കണ്ടെത്തണം. മലയാളം വാക്ക് മാത്രമല്ല എല്ലാ വാക്കിലും. അപ്പോൾ നമ്മുടെ മനസ്സിനെ നിയന്ത്രിക്കുന്നത് മുഴുവൻ കഴിഞ്ഞ 200 വർഷത്തിലധികമായി നമ്മൾ നിയന്ത്രിച്ച ചിന്തകളാണ്. ഒന്നാമത്തെ കാര്യം അതാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ അധ്യക്ഷ ഭാഷണത്തിൽ നമ്മുടെ അധ്യക്ഷൻ ഇംഗ്ലീഷിൽ ആരംഭിച്ച് പാശ്ചാത്യ അധിനിവേശ ഭാഷയിൽ ആരംഭിച്ച് കേരളത്തിൻ്റെ മലയാളത്തിൻ്റെ മധുരമായ മലയാളത്തിൽ അധ്യക്ഷ ഭാഷണം നടത്തിയത്. നമ്മുടെ മനസ്സിൽ ഇപ്പോഴും എത്രത്തോളം ഈ അധിനിവേശ മനോഭാവം നിലനിൽക്കുന്നു എന്നുള്ളതിൻ്റെ ഉദാഹരണമാണത്. അതുകൊണ്ടാണ് ബോധപൂർവം നമ്മൾ നമ്മുടെ ഭാഷയിൽ തന്നെ സംസാരിക്കണം. അപ്പോൾ ഈ ഡീകോളനൈസിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ അതിനെ വ്യാഖ്യാനിച്ചുകൊണ്ട്, അതിനെ കുറച്ചും കൂടി വിശദീകരിച്ചുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത്, അഭിമാനത്തോടുകൂടി നമ്മുടെ ഭാഷകളെ എല്ലാ സ്ഥലത്തും ഉപയോഗിക്കണം. അദ്ദേഹം ഇന്ന് ലോകത്തെ ഏറ്റവും പോപ്പുലറായിട്ടുള്ള ജനനായകനാണ് ലോകത്തെ. അദ്ദേഹം വിദേശ രാജ്യങ്ങളിൽ പോകുന്ന സമയത്ത് ഭാരതീയ ഭാഷ പുറത്തറിയപ്പെടുന്നത് ഹിന്ദി എന്ന രീതിയിലായതുകൊണ്ട് ഹിന്ദിയിലാണ് സംസാരിക്കുന്നത്. ഇംഗ്ലീഷ് അറിയാഞ്ഞിട്ടല്ല, അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഭാഷ, അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ നാട്ടിൽ പോകുന്ന സമയത്ത് അദ്ദേഹം ഗുജറാത്തിയും പറയുന്നുണ്ടാവും. പക്ഷേ ഭാരതത്തിൻ്റെ ദേശീയ തലത്തിലുള്ള, അന്തർദേശീയ തലത്തിലുള്ള ഐഡൻറ്റിറ്റിയിൽ സംസാരിക്കുന്നു. രണ്ടാമത്തെ കാര്യം, നമ്മുടെ ദർശനം, നമ്മുടെ ജീവിതത്തോടുള്ള, വിദ്യാഭ്യാസത്തെക്കുറിച്ചുള്ള, കുടുംബത്തെക്കുറിച്ചുള്ള, രാഷ്ട്രത്തെക്കുറിച്ചുള്ള എല്ലാത്തിനും നമ്മളുടെ ഒരു ദർശനമുണ്ട്. ദൈവത്തെക്കുറിച്ചൊക്കെ ദർശനമുണ്ട്. ആ ദർശനത്തിൽ അഭിമാനം മാത്രമല്ല, അത് ആചരിക്കാൻ നമ്മൾ ആരംഭിക്കണം. രണ്ടാമത്തെ കാര്യം, നമ്മളുടെ ഫ്രീഡം ആൻഡ് ലിബറേഷൻ, നമ്മുടെ സ്വാതന്ത്ര്യവും നമ്മുടെ സ്വത്വബോധവും അത് എല്ലാ വൈദേശിക പിടികളിൽ നിന്നും നമ്മൾ മോചിപ്പിക്കേണ്ടതുണ്ട്. നമ്മുടെ പാഠപുസ്തകങ്ങൾ നോക്കിയാൽ ഇപ്പോഴും കാളിദാസനെ എങ്ങനെയാണ് പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത്? ഇന്ത്യൻ ഷേക്സ്പിയർ എന്നാണ്. കാളിദാസൻ്റെ കാലഘട്ടം ഏതാണ്? ഷേക്സ്പിയറുടെ കാലഘട്ടം ഏതാണ്? യൂറോപ്പിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഷേക്സ്പിയർ സാഹിത്യം
പഠിക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് കാളിദാസനെ കഴിഞ്ഞ 200 വർഷത്തിൻ്റെ ഉള്ളിൽ പരിചയപ്പെടേണ്ട ഒരു ആവശ്യം വന്ന സമയത്ത് അവരവരുടെ കുട്ടികളോട് പറഞ്ഞു കാണും, കാളിദാസ ഈസ് ലൈക്ക് അവർ ഷേക്സ്പിയർ എന്ന് പറഞ്ഞു കാണും. അത് തെറ്റില്ല. പക്ഷെ നമ്മൾ നമ്മുടെ കാളിദാസനെ ഇന്ത്യൻ ഷേക്സ്പിയർ എന്ന് പറയുന്നത് എത്ര വിരോധാഭാസമാണ്. ഇത് മാത്രമല്ല, നമ്മൾ വിക്രമാദിത്യനെ ഇന്ത്യൻ നെപ്പോളിയൻ എന്ന് പറയുന്നു. എന്തോ ഭാഗ്യമെന്ന് മാത്രം ചിന്തിക്കാം, ഗാന്ധിജിയെ നമ്മൾ ഇന്ത്യൻ മാർട്ടിൻ ലൂതർ കിങ് എന്ന് പറയുന്നില്ല, അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യൻ എന്താണ് നമ്മുടെ ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയിലുണ്ടായിരുന്ന ആളുടെ പേര് എന്തോ നെൽസൺ മണ്ടേല എന്ന് പറയുന്നില്ല. വാസ്തവത്തിൽ ഇവരൊക്കെ ഗാന്ധിജിക്ക് ശേഷം ഗാന്ധിജിയുടെ ആശയങ്ങൾ ഉൾക്കൊണ്ട് ലോകത്ത് പ്രവർത്തിച്ച ആൾക്കാരാണ്. അപ്പോൾ ആ ഒരു സ്ഥിതിയാണ്, ആ ഒരു വൈദേശിക മനോഭാവം നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും. നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചു ഒരു ഗണിത പുസ്തകത്തെക്കുറിച്ച്. നമ്മൾ ഗണിതശാസ്ത്രം അല്ലെങ്കിൽ ഫിസിക്സോ കെമിസ്ട്രിയോ പഠിക്കുന്ന ആൾക്കാരൊക്കെ ആധുനിക ഗണിതം, പ്രത്യേകിച്ചും യൂറോപ്പിൽ 17-ാം നൂറ്റാണ്ടിന് ശേഷം ന്യൂട്ടന് ശേഷം ആരംഭിച്ച ഗണിത വിസ്ഫോടനം എന്ന് പറയാം, ഇത്രയും വലിയൊരു ശാസ്ത്ര പഠനം അല്ലെങ്കിൽ ഗവേഷണങ്ങൾക്കൊക്കെ അടിസ്ഥാനമായത് ഗണിതത്തിൽ വന്ന ഫൈനൈറ്റ് മാത്തമാറ്റിക്സിൽ നിന്നും ഒരു ഇൻഫിനൈറ്റ് മാത്തമാറ്റിക്സിലേക്കുള്ള ഒരു പരിണാമമാണ്. അറ്റത്തെക്കുറിച്ച് പഠിക്കാൻ സാധിച്ചു, അല്ലെങ്കിൽ എനർജിയുടെ വലിയ ലെവലുകളെക്കുറിച്ചൊക്കെ പഠിക്കാൻ സാധിച്ചു. അതിൻ്റെയൊക്കെ അടിസ്ഥാനം ഗണിതത്തിൽ വന്ന മാറ്റമാണ്, ഗണിത പഠനത്തിൽ. പക്ഷേ ഇത് നമ്മുടെ ഇവിടെ നിന്ന് ഏകദേശം ഒരു 100 കിലോമീറ്റർ താഴെ, ഒരു 50-60 കിലോമീറ്റർ ദൂരെയുള്ള ഇരിങ്ങാലക്കുടയിലെ ഒരു ഗണിതകാരൻ്റെ സംഭാവനയാണ്. അവിടെ നിന്ന് തുടങ്ങുന്നതാണ്, അദ്ദേഹം പൂർണ്ണമായി നൽകിയല്ല. അങ്ങനെ ഒരു 300 വർഷത്തോളം നീണ്ടുനിന്ന ഒരു പഠന ഗവേഷണങ്ങൾ നമ്മുടെ നാട്ടിലുണ്ടായിരുന്നു. കേവലം ദർശനത്തിൻ്റെ ആധ്യാത്മിക വിഷയങ്ങളിൽ അല്ലെങ്കിൽ മതദർശനങ്ങളിൽ മാത്രമല്ല, ഭൗതിക ശാസ്ത്രത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് നാം തിരിച്ചറിയുന്ന സമയത്താണ് നമ്മൾ ഗ്രിഗറി സീരീസ് അല്ലെങ്കിൽ ലെബനീസ് സീരീസ് എന്നൊക്കെ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ, അവരെ പേര് പറയുന്നത് നമുക്ക് വിരോധമില്ല. പക്ഷെ അതിനു മുമ്പേ അത് കണ്ടെത്തിയ, അത് അപ്ലൈ ചെയ്ത ആൾക്കാരെ നമ്മൾ വിസ്മരിക്കുന്നു. പുതിയ NEPയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള NCF നാഷണൽ കരിക്കുലം ഫ്രെയിംവർക്കുകളെക്കുറിച്ചുള്ള ചർച്ച നടക്കുന്നു. നാഷണൽ കരിക്കുലം ഫ്രെയിംവർക്കുകളുടെ ഭാഗമായി വിദ്യാഭ്യാസം കൺകറൻറ്റ് ലിസ്റ്റിലായതുകൊണ്ട്, പൊതുപട്ടികയിലായതുകൊണ്ട് എല്ലാ സംസ്ഥാനങ്ങളിലും നമ്മുടെ വൈവിധ്യത്തിനനുസരിച്ച് ഇതിൻ്റെ ചുവട് പിടിച്ച് സ്റ്റേറ്റ് കരിക്കുലം ഫ്രെയിംവർക്കുകൾ ഉണ്ടാക്കാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു. കേരളത്തിലും ഒരു കേരള കരിക്കുലം ഫ്രെയിംവർക്ക് ഉണ്ടായി ചർച്ച നടക്കുകയാണ്. ഇത് വാസ്തവത്തിൽ ദേശീയ പാഠ്യപദ്ധതി ചട്ടക്കൂടിൻ്റെ പിൻപറ്റിയുള്ളതാണ് എന്ന് പറയുന്നതിന് പകരം ദേശീയ പാഠ്യപദ്ധതി ചട്ടക്കൂടിന് ബദലായിട്ടുള്ളതാണ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കാര്യം നമുക്ക് എല്ലാ സ്ഥലത്തും കേൾക്കാൻ സാധിക്കും. ഞങ്ങൾ ഇന്ന് എറണാകുളത്ത് നിന്ന് വരുന്ന സമയത്ത് വാമനജി ഇത് ചോദിച്ചു, അങ്ങനെയാണോ കേരളത്തിൽ നടക്കുന്നത്? അങ്ങനെയാണ് പ്രചരിപ്പിക്കുന്നത്. പക്ഷേ അതിൻ്റെ വായിച്ചാൽ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് തന്നെയാണ്. പക്ഷേ കേരളത്തിൽ ഇപ്പോഴും ആദിശങ്കരനും നാരായണഗുരുവും ചട്ടമ്പി സ്വാമിയും അയ്യങ്കാളിയും എല്ലാം ജനിച്ച് പ്രവർത്തിച്ച് വലിയ വിപ്ലവം സൃഷ്ടിച്ച നാട്ടിൽ ഇപ്പോഴും വൈദേശിക ചിന്തകളോട് വളരെ വലിയൊരു ആഭിമുഖ്യവും അടിമത്വവും നമുക്കുണ്ട്. റൂസോയുടെ വിദ്യാഭ്യാസ ചിന്തകൾ തെറ്റാണ് എന്നുള്ളതല്ല, അതിന് അതിൻ്റേതായ പ്രാധാന്യമുണ്ട്. ഇപ്പോൾ യൂറോപ്പിൽ ആധുനിക വിദ്യാഭ്യാസം ഉണ്ടായ സമയത്ത് അവർ റൂസോയുടെ ചിന്തകൾ, അതാണ് അവർക്ക് വിപ്ലവം ഉണ്ടാക്കിയത് വിദ്യാഭ്യാസ പരിവർത്തനത്തിൽ. യൂറോപ്പിലെ മതവിദ്യാഭ്യാസത്തിൽ നിന്നും ഒരു എന്താണ് ഇന്നത്തെ ഭാഷയിൽ പറഞ്ഞാൽ മതേതര വിദ്യാഭ്യാസം, ഒരു നോൺ റിലീജിയസ് എഡ്യൂക്കേഷനിലേക്ക് യൂറോപ്പ് മാറിയത് റൂസോയെപ്പോലുള്ള ആൾക്കാരുടെ ചിന്തയിലൂടെയാണ്. പക്ഷേ ഭാരതത്തിൽ അനാദി കാലഘട്ടം മുതൽക്ക് തന്നെ നമ്മുടേതായ ചിന്തകളുണ്ട്. ആ ചിന്തയോട് ചേർന്നിരിക്കാൻ പറ്റുന്ന റൂസോയുടെ ചിന്തയോ മോണ്ടിസോറിയുടെ ചിന്തയോ മറ്റാരുടെ ചിന്തയോ വേർഡ്സ്വർത്തിൻ്റെ ചിന്തയോ ആരുടെ ചിന്തയോ നമുക്ക് സ്വീകരിക്കാം.
അതാണ് ഈ എല്ലാ തലത്തു നിന്നുള്ള നമ്മുടെ മനസ്സിനെ നിയന്ത്രിക്കുന്ന നമ്മുടെ ലിബറേഷൻ, യഥാർത്ഥ സ്വാതന്ത്ര്യം. അതായിരിക്കണം രണ്ടാമത്തെ പ്രാണൻ എന്ന് പറഞ്ഞു. മൂന്നാമത്തെ പ്രാണൻ നമ്മുടെ ഗ്ലോറിയസ് പാസ്റ്റിനെ കുറിച്ചും അതിൻ്റെ ഹെറിറ്റേജിനെ കുറിച്ചും അതിൻ്റെ പൈതൃകത്തെക്കുറിച്ചും അഭിമാനം തോന്നുന്നതോടൊപ്പം ഇന്നത്തെ സാഹചര്യത്തിൽ നിന്നും ഇത് വീണ്ടെടുക്കാനുള്ള നമ്മുടെ ഗ്ലോറിയസ് പാസ്റ്റ് റീക്യാപ്ചർ ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇന്നത്തെ അവസ്ഥയിൽ നിന്നും മുന്നേറാനുള്ളൊരു സ്വപ്നം നമ്മുടെ മനസ്സിൽ വളരെ ദൃഢമാക്കി വെക്കേണ്ടതുണ്ട്. ഒപ്പം തന്നെ ഈ ഭാരതം ഒന്നാണ് എന്നുള്ള ചിന്ത നമ്മുടെ ഇവിടെ നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് ഭാരതത്തിലെ ഏകീകരണത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻ്റഗ്രേഷനിൽ, അഖണ്ഡതയിൽ വലിയ പങ്ക് വഹിച്ച വ്യക്തിയാണ് ശങ്കരാചാര്യ എന്ന് പറയാം. നമ്മുടെ ഭാരതത്തിൻ്റെ 4 മൂലകളിൽ അദ്ദേഹം മഠങ്ങൾ സ്ഥാപിച്ചു. കാശ്മീർ വരെ പോയ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ പഠിക്കാറുണ്ട്. അത്രമാത്രമല്ല, വ്യത്യസ്തമായ ചിന്തകളെ എല്ലാത്തിനെയും ഒന്നിനെ തോൽപ്പിച്ചു എന്നാണ് നമ്മൾ പഠിക്കാറ്. പക്ഷെ എല്ലാത്തിൻ്റെയും ഒരു സമന്വയം ഉണ്ടാക്കുന്നതിൽ അദ്ദേഹം വളരെ വലിയ പങ്ക് വഹിച്ചു. അതുകൊണ്ട് ഏക് ഭാരത് ശ്രേഷ്ഠ ഭാരത് എന്നുള്ള ആ സങ്കല്പത്തെ നമ്മുടെ ജീവിതം കൊണ്ട്, നമ്മുടെ പ്രവർത്തനം കൊണ്ട് നമുക്ക് അത് പുനഃസ്ഥാപിക്കാൻ സാധിക്കണം. അതേപോലെ തന്നെ ഇതെല്ലാം ഉണ്ടാവണമെങ്കിൽ അടിസ്ഥാനപരമായിട്ട് ഓരോ വ്യക്തിയിലും ഉണ്ടാകേണ്ടത് ഈ ഭാരതത്തോടുള്ള ഉത്കടമായിട്ടുള്ള സ്നേഹം, പ്രേമം, ഭക്തി, അഭിനിവേശം, അഭിമാനം അതുണ്ടാക്കുക. ഭാരതീയൻ എന്നതിൽ ആണ് എനിക്ക് ഏറ്റവും വലിയ അഭിമാനം. ഞാനൊരു ഭാരതീയനാണ്. കേരളത്തിലെ വളരെ പ്രമുഖനായ ഒരു വ്യക്തിയുടെ പുസ്തകമാണ് ഞാൻ ഒരു ഭാരതീയൻ എന്നുള്ളത്, KK മുഹമ്മദ് എന്ന ആർക്കിയോളജിസ്റ്റിൻ്റെ. ഇന്ത്യ ഫസ്റ്റ് എന്നുള്ള സങ്കല്പം ഭാരതത്തിൽ ഇന്ന് പല ആൾക്കാരും പറയാറുണ്ട്. ആ ഒരു സങ്കല്പം നമുക്ക് ഓരോരുത്തരിലും ഉണ്ടാക്കാൻ സാധിക്കണം. ഈ സങ്കല്പത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് NEP പുറത്തു വന്നത്. അതിൻ്റെ വിഷൻ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിൽ ആദ്യത്തെ ഭാഗത്ത് തന്നെ വിഷൻ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റായി പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഒരു ചലനാത്മക വൈജ്ഞാനിക സമൂഹം, എ ഡൈനാമിക് നോളജ് സൊസൈറ്റി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണം. ആ നോളജ് സൊസൈറ്റി ലോകത്തെ മുഴുവൻ നയിക്കുന്ന രീതിയിലേക്ക് മാറണം. അതിന് ഭാരതത്തിൻ്റെ അറിവുകളെ, ആധുനിക കാലഘട്ടത്തിലെ പ്രശ്നങ്ങളെ പരിഹരിക്കുന്ന രീതിയിൽ അവതരിപ്പിക്കാൻ നമുക്ക് സാധിക്കണം. ഈ പ്രവർത്തനത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് വിദ്യാഭ്യാസ വികാസ കേന്ദ്രം അല്ലെങ്കിൽ ശിക്ഷാ സംസ്കൃതി ഉദ്ധാന്യാസ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. നേരത്തെ പറഞ്ഞു, ഈ NEP വരുന്നതിനു ശേഷമല്ല പ്രവർത്തിച്ചത്. NEP വരുന്നതിന് മുമ്പ്, ഈ ഗവൺമെൻറ്റും വരുന്നതിന് മുമ്പ് ശിക്ഷാ സംസ്കൃതി ഉദ്ധാന്യാസ് ഇറക്കിയൊരു ചെറിയ പുസ്തകമുണ്ട് മലയാളത്തിൽ. അത് ദേശീയ വിദ്യാഭ്യാസം ഒരു ബദൽ രൂപരേഖ. ഈ ചെറിയ പുസ്തകം ഒന്ന് വായിച്ച്, ഒരു 20-30 പേജുകളാണുള്ളത്. അത് വായിച്ചു നോക്കിയിട്ട് നമ്മൾ 65 പേജുള്ള NEP, ഇംഗ്ലീഷിൽ 65 പേജ്, 103 പേജ് ഹിന്ദിയിലും മലയാളത്തിലുമൊക്കെ ഉള്ള അത് വായിച്ചു നോക്കുമ്പോൾ ആ സങ്കല്പത്തിൻ്റെ ഒരു വികസിത രൂപമായിട്ടാണ് നമുക്ക് NEPയെ കാണാൻ സാധിക്കുക. ആ NEPയിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ് 1 ഭാരതത്തിൻ്റെ ഭാഷകളിലൂടെയുള്ള വിദ്യാഭ്യാസം, 2 ഭാരതത്തിൻ്റെ ഉള്ളടക്കം, പഠനത്തിൻ്റെ ഉള്ളടക്കമായിട്ട് ഇതിനെ രണ്ടിനെയും കോർത്തിണക്കുന്ന ഭാഗമാണ് വിദ്യാഭ്യാസത്തിലെ മനോവിജ്ഞാനത്തിന്, സൈക്കോളജിക്കുള്ളത്. വ്യക്തിയെ എങ്ങനെ വിശകലനം ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ള തലത്തിൽ ആ രീതിയിൽ നേരത്തെ പറഞ്ഞു. നമ്മൾ ശിവഗിരിയിൽ ആണ് ആദ്യത്തെ 2-3 ദിവസത്തെ ഒരു വർക്ക്ഷോപ്പ് കേരളത്തിലെ BEd കോളേജുകളുടെ പ്രിൻസിപ്പാൾമാരെ വെച്ച് നടത്തിയത്. അതിൻ്റെ ഫോളോ അപ്പ് എന്ന രീതിയിലാണ് കേരളത്തിലെ വിവിധ BEd കോളേജുകളുമായി ചേർന്ന് കഴിഞ്ഞ 2 മാസത്തിലധികമായി എല്ലാ ശനി ഞായർ ദിവസങ്ങളിലും നടത്തിയ ഓൺലൈൻ വർക്ക്ഷോപ്പുകളുടെ ഒരു പരമ്പര, ഒരു ശൃംഖല ഉണ്ടായി. അതിൻ്റെ ഒരു കൾമിനേഷൻ എന്ന രീതിയിലാണ്, അതിൻ്റെ ഒരു
പരിസമാപ്തി എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല, അതിൻ്റെ ഒരു അടുത്ത ഘട്ടം എന്ന രീതിയിലാണ് ഇന്നിവിടെ 2 ദിവസത്തെ സെമിനാർ നടക്കുന്നത്. ആ സെമിനാറിൽ കേവലം കുറേ ആൾക്കാരുടെ പേപ്പറുകൾ, ചർച്ചകൾ എന്നതിലുപരിയായിട്ട് ഭാരതീയ മനോവിജ്ഞാനം, അതിൽ ആധികാരികമായിട്ടുള്ള ഗ്രന്ഥങ്ങൾ നാളെ വരുന്ന രീതിയിലേക്കുള്ള ചർച്ചകളുണ്ടാകണം. ആ രീതിയിലാണ് കഴിഞ്ഞ 10 ഓൺലൈൻ പ്രഭാഷണങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ക്ലാസ്സുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നത്. ആൾക്കാരെല്ലാം ഇവിടെയുണ്ട്. അവരിലൂടെ പുതിയ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക്, ഗവേഷകർക്ക് ഈ രംഗത്ത് ഗവേഷണം നടത്താൻ സാധിക്കണം. ഭാരതീയ വിജ്ഞാനത്തെ അറിയണമെങ്കിൽ ഏതേത് ഗ്രന്ഥങ്ങൾ പഠിക്കണം. ഓരോ ഗ്രന്ഥങ്ങളിലും വ്യത്യസ്ത രീതിയിലാണ് അത് അവതരിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്. വാമനൻജി ആദ്യം മുതൽ തന്നെ, കാരണം അദ്ദേഹം നമ്മുടെ പരമ്പരാഗത രീതിയിലും ആധുനിക രീതിയിലും ഈ രംഗത്ത് പഠനവും ഗവേഷണവും നടത്തി. ഗവേഷണത്തിൻ്റെ ഇന്നത്തെ രീതിയിൽ അതിൻ്റെ ഒരു ഡോക്ടറേറ്റ് അദ്ദേഹം സ്വീകരിച്ചിട്ടില്ല. അതിൻ്റെ മുമ്പ് തന്നെ അദ്ദേഹം അതെല്ലാം ഉപേക്ഷിച്ചുള്ള സാമൂഹ്യ പ്രവർത്തനത്തിലേക്ക് മാറിയതിനാൽ വീണ്ടും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആ സഭര്യ അദ്ദേഹം തുടർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. അദ്ദേഹം ആദ്യകാലം മുതൽക്ക് തന്നെ, അതിൻ്റെ തുടക്കം മുതൽക്ക് തന്നെ നമ്മുടെ കൂടെയുണ്ട്. അപ്പോൾ അദ്ദേഹം ഇവിടെയുണ്ട്. ഈ വിഷയത്തെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ ശിവഗിരിയിൽ ഈ വിഷയം ചർച്ച, അന്നത്തെ വിവിധ വിഷയങ്ങൾ, ഒരു വിഷയമായിരുന്നു സൈക്കോളജി. ഈ വിഷയം എടുത്ത സമയത്ത് കേരളത്തിൽ ഈ വിഷയം അവതരിപ്പിക്കാൻ പറ്റുന്ന ആൾക്കാരെ നമുക്ക് കണ്ടെത്താൻ സാധിച്ചിരുന്നില്ല. പക്ഷേ ഇന്ന് ഈ പരിപാടിയോട് എത്തുമ്പോൾ തന്നെ ഒരു 10-20 ആൾക്കാർ അവരുടേതായ വീക്ഷണത്തോടു കൂടി ഭാരതീയ മനോവിജ്ഞാനത്തെ അവതരിപ്പിക്കാനുള്ള ത്രാണിയുള്ള ആൾക്കാർ കേരളത്തിലെ അക്കാദമിക് സമൂഹത്തിൽ നമുക്ക് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ സാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇത് നമുക്ക് മാത്രമല്ല, നാളെ ഈ വിഷയം ആര് പഠിക്കുന്നു അവർക്കെല്ലാവർക്കും നൽകാൻ സാധിക്കുന്നതിനുള്ള ഒരു റിസോഴ്സ് പേഴ്സൺസായിട്ട്, അല്ലെങ്കിൽ കണ്ടൻറ്റ് ജനറേറ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരായിട്ട് അവർക്ക് മാറാൻ സാധിക്കണം. അവരുടെ പുസ്തകങ്ങൾ വരണം, അത് സമൂഹം സ്വീകരിക്കണം. ഒപ്പം തന്നെ നമുക്കറിയാം കേരളത്തിലെ പ്രത്യേക അവസ്ഥ കൊണ്ട് ഇപ്പോൾ കേരളത്തിലെ ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസം വളരെ ചർച്ച ചെയ്യുകയാണല്ലോ. വൈസ് ചാൻസലർമാരും ആരും ഇല്ല. അപ്പോൾ അവിടെ നമ്മുടെ ഈ മനോവിജ്ഞാനം പാഠ്യപദ്ധതിയിൽ വരുമോ, സിലബസ് ആകുമോ എന്ന് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് പറയാൻ സാധിക്കില്ല. ഞാൻ കഴിഞ്ഞ മാസം എന്ന് പറയുക ഈ മാസം 15-ാം തീയതി ഇതേപോലെ തന്നെയുള്ള മറ്റൊരു സർവകലാശാല അമൃത വിശ്വവിദ്യാപീഠത്തിൻ്റെ ദീക്ഷാന്ത സമാരോഹത്തിൽ ബിരുദദാന ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുക്കുകയുണ്ടായി. നമ്മുടെ ഗവർണറായിരുന്നു മുഖ്യ അതിഥി. അദ്ദേഹം ഇവിടുത്തെ എല്ലാ സർവകലാശാലകളുടെയും, സ്റ്റേറ്റ് സർവകലാശാലയിലും ചാൻസലർ എന്ന രീതിയിൽ അദ്ദേഹം കാണുന്നൊരു കാര്യമാണ്, കേരളത്തിലെ വിദ്യാർത്ഥികൾ കേരളത്തിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് ഒഴുകിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. കേരളത്തിലെ ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസത്തിന് പോകേണ്ട പ്രായത്തിലുള്ള കുട്ടികളുടെ, യുവാക്കളുടെ 40% ആൾക്കാർ ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസത്തിൽ പ്രവേശിക്കുന്നു. പക്ഷെ കേരളത്തിൽ പഠിക്കുന്നത് 19%. 19%-ലും കൂടുതൽ 21% കുട്ടികൾ, കേരളീയർ, മലയാളികൾ പുറത്താണ് പഠിക്കുന്നത്. നമ്മുടെ എൻജിനീയറിംഗ് കോളേജുകളിൽ 56,000-ത്തിലധികം സീറ്റുകളുണ്ട്. ഈ വർഷം കഴിഞ്ഞ ഒരു 2 ആഴ്ച മുന്നെയാണ് അതിൻ്റെ ഫൈനൽ അലോട്ട്മെൻറ്റൊക്കെ തീർന്നത്. 36,000-ത്തിലധികം സീറ്റുകൾ വേക്കൻ്റാണ്. 2 ദിവസം മുമ്പ് നമ്മുടെ വിളനിലം അന്തരിച്ചതിന് ശേഷം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അടുത്ത സുഹൃത്ത് തന്നെയായിരുന്നു, അതേപോലെ തന്നെ വൈസ് ചാൻസലർ ആയിരുന്നു സിറിയക് തോമസ് സാറ്. അദ്ദേഹത്തോട് സംസാരിച്ച സമയത്ത് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു, അദ്ദേഹം വൈസ് ചാൻസലറായിരുന്നു, പക്ഷേ ഇപ്പോൾ അവരുടെ ചില സഭകൾ നടത്തുന്ന കോളേജുകളുടെയൊക്കെ അഡ്വൈസറി ബോർഡിലെ വ്യക്തിയാണ്. അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു, എൻജിനീയറിംഗിൽ മാത്രമല്ല, ഞങ്ങളുടെ ആർട്സ് ആൻഡ് സയൻസ് കോളേജുകൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അവിടെയും കുട്ടികളില്ല. ഈ വർഷം ദേശീയ കേന്ദ്ര സർവകലാശാലകളിലേക്ക് എൻട്രൻസ് പരീക്ഷയായിരുന്നു, പ്രവേശന പരീക്ഷ. കേരളത്തിൽ നിന്നും 1,63,000 കുട്ടികളാണ് പരീക്ഷ എഴുതിയത്. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത്രയും കുട്ടികൾ സാധാരണ ഡിഗ്രിക്ക്, BSc, BCom, BA ഡിഗ്രികൾക്ക് കേന്ദ്ര സർവകലാശാലകളിലേക്ക് പോകാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. ഇതാണ് നമ്മുടെ കേരളത്തിലെ ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ, സർവകലാശാലകളുടെ സ്ഥിതി. അവിടെ സ്വന്തക്കാരെ കയറ്റുക, രാഷ്ട്രീയം കളിക്കുക, നല്ല വൈസ് ചാൻസലർമാരെ നിയോഗിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും അവർക്കൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത ബന്ദികളാക്കി വെച്ചിരിക്കുകയാണ്. അതേ സമയത്താണ് കേരളത്തിലെ
അമൃതയെ പോലെയുള്ള ചിന്മയ തുടങ്ങിയിട്ടുള്ളൂ ഈ വിശ്വവിദ്യാപീഠം. ഇവിടേക്ക് ഭാരതത്തിൻ്റെ വിവിധ സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്ന് കുട്ടികൾ ഒഴുകി വരുന്നു. ഒരു ക്യാമ്പസിനകത്ത് 5000-ഓളം കുട്ടികൾ കൊല്ലത്ത്, അതിൽ 60% മറ്റു സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്ന് കുട്ടികൾ ഇങ്ങോട്ട് വരികയാണ്. അപ്പോൾ നല്ല വിദ്യാഭ്യാസത്തിന്, ഭാരതീയമായ മൂല്യങ്ങളുള്ള വിദ്യാഭ്യാസത്തിന് കേരളത്തിലും സാധ്യതയുണ്ട് എന്നുള്ളതിൻ്റെ ദൃഷ്ടാന്തമാണത്. ആ രീതിയിൽ ഈ മനോവിജ്ഞാനം നടപ്പാക്കി ഒരു വലിയ മോഡൽ ഉണ്ടാക്കാൻ വൈസ് ചാൻസലറോട് കിട്ടിയ സന്ദർഭത്തിൽ ഞാൻ സ്വകാര്യം പറഞ്ഞു. അദ്ദേഹം ഇവിടുത്തെ ഡീനിനെ അതിൻ്റെ ചുമതല ഏൽപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഈ 2 ദിവസവും ഇവിടുത്തെ ഈ ചർച്ചകൾ കേൾക്കും. അതിനനുസരിച്ച് നമ്മുടെ പാഠ്യപദ്ധതിയിൽ, പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മുടെ ഇവിടുത്തെ പല വിഷയങ്ങളും, സൈക്കോളജി ഉണ്ട്, ഫിലോസഫി ഉണ്ട്, BEd ഉണ്ട്, ഈ രംഗത്തൊക്കെ ഈ വിഷയം നമുക്ക് ഇംപ്ലിമെൻ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കണം. ആ രീതിയിൽ ഈ എക്സ്പേർട്ടുകളെ തന്നെ അതിൻ്റെ അക്കാഡമിക് ബോഡിയിലൊക്കെ കൊണ്ടുവന്ന് ഇത് ഇംപ്ലിമെൻ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു കേന്ദ്രമായിട്ട് നമുക്കിതിനെ മാറ്റിയെടുക്കാൻ സാധിക്കണം എന്നാണ്. ഇതൊരു മുഖ്യപ്രഭാഷണം എന്നതിലുപരിയായിട്ട് ഞാൻ ചിന്തിച്ചത് നമ്മുടെ ഈ സെമിനാറിൻ്റെ ശേഷമുള്ള ഒരു പ്രവർത്തനം എങ്ങനെയായിരിക്കണം എന്നുള്ളത് കൂടുതൽ ഊന്നി പറയാനാണ്. അങ്ങനെ നമുക്ക് ഈ 2 ദിവസത്തെ സെമിനാറും അതിനുശേഷം തുടർന്നുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളും ഈ രീതിയിലാകണം എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നിർത്തുന്നു. നമസ്കാരം. Thank you so much, sir. It is truly important to rethink and recapture the insights of Bharatiya Manovigyan. I hope this conference does help us in making our thought process more dynamic and diverse. Now it is my honor to welcome our esteemed chief guest, Professor Dr. K.K. Shine, who is the Southern Region Chairman of the National Council for Teacher Education. He is also the Chairman Advisory Committee of the National Institute of Open School, NIOS. He studied in Kanjirapalli and Pala and was a student at National Sanskrit University, Tirupati. Sir has a PhD in Sanskrit Sahitya and PhD in Education. He is currently working as Professor of Education at Central Sanskrit University, Guruvayur campus, and has also worked in Delhi, Bhopal, Mumbai, and Jammu. Professor Shine has written 4 books on education and has edited 8 books in total. He is also a member of various committees in numerous universities. I would like to cordially invite him to address the audience. ശ്രുതിസ്മൃതിപുരാണാനാമാലയം കരുണാലയം നമാമി ഭഗവത്പാദശങ്കരം ലോകശങ്കരം. എല്ലാവരും അവരുടെ മാതൃഭാഷകളിൽ പറഞ്ഞു. ഞാൻ എൻ്റെ മാതൃഭാഷയായിട്ട് കണക്കാക്കുന്ന സംസ്കൃതത്തിൽ ആരംഭിച്ച് പിന്നെ മലയാളത്തിലേക്ക് വരാം. അധിവഞ്ചം വിരാജമാനാഹ സംഘായ പ്രമുഖാഃ ഗ്രന്ഥി മഹാഭാഗാഃ ഇന്ദുചൂടൻ മഹോദയാഃ വിനോദ് മഹോദയാഃ വാമനൻ മഹോദയാഃ പ്രിയേഷ് മഹോദയാഃ ഉപമഞ്ചം വിരാജമാനാഃ ആചാര്യാഃ അധ്യാപകാഃ പ്രയാംസഃ ഛാത്രാഃ. ഇന്ന് ശങ്കരാചാര്യരുടെ ജന്മം കൊണ്ട് പവിത്രമായിട്ടുള്ള ഈ പുണ്യഭൂമിയിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ ആത്മാനം ധന്യം മന്യേ. വിദ്യാഭ്യാസ വികാസ കേന്ദ്രം കഴിഞ്ഞ 3 മാസക്കാലമായി നിരന്തരം നടത്തിക്കൊണ്ടിരുന്ന മനോവിജ്ഞാനത്തിലുള്ള പ്രഭാഷണ പരമ്പരയുടെ അവസാനമായിട്ട് ഇന്ന് ചിന്മയ വിശ്വവിദ്യാപീഠവും ആയി ഒരുമിച്ച് ഒരു വലിയ സെമിനാർ, 2 ദിവസം നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന സെമിനാർ നടത്തുന്നതിൽ, അതിൽ പങ്കെടുക്കുവാൻ സാധിച്ചതിൽ എനിക്ക് വളരെ സന്തോഷമുണ്ട്. നമ്മൾ ഇന്ന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഭാരതത്തിൽ ചർച്ച ചെയ്യുന്ന ഒരു വിഷയമാണ് ഇന്ത്യൻ നോളജ് സിസ്റ്റം. അത് ചർച്ച ചെയ്യാൻ കാരണമായത്
2020 ഇവിടെ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള നാഷണൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ പോളിസി, ദേശീയ വിദ്യാഭ്യാസ നയം, അതിൽ ഇന്ത്യനൈസേഷൻ ഓഫ് എഡ്യൂക്കേഷൻ എന്നാണ് എല്ലാവരും പറയുന്നത്. അതിലൊരു തെറ്റിദ്ധാരണ എല്ലാവർക്കും വരുമെന്ന് എനിക്ക് അങ്ങനെ പലരും പറഞ്ഞ് ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട്. ഇന്ത്യനൈസേഷൻ ഓഫ് എഡ്യൂക്കേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ വിദേശത്തുള്ളതും പാശ്ചാത്യമായിട്ടുള്ള എല്ലാത്തിനെയും റിജക്റ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഭാരതത്തെ മാത്രം അംഗീകരിക്കുന്ന, ഭാരതത്തിലെ അറിവിനെ മാത്രം അംഗീകരിക്കുന്ന ഒരു വിദ്യാഭ്യാസ രീതിയിലേക്ക് പോവുക എന്നുള്ള തെറ്റിദ്ധാരണ പലർക്കും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ അങ്ങനെയല്ല. കാലാകാലങ്ങളായി നമ്മൾ നെഗ്ലക്റ്റ് ചെയ്ത നമ്മളുടെ പാരമ്പര്യം, നമ്മളുടെ അറിവ്, നമ്മളുടെ വിജ്ഞാനം, നമ്മളുടെ സയൻസ്, അതിനെ കൂടെ പാശ്ചാത്യ ആധുനിക വിജ്ഞാനങ്ങളോട് കൂടെ കൂട്ടിച്ചേർത്തുകൊണ്ട് നമ്മളുടെ സിലബസിൽ അത് ഉൾപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് അതുകൂടെ പഠിച്ചുകൊണ്ട് ഭാരതത്തിൻ്റെ ആ പാരമ്പര്യത്തിൽ അഭിമാനിക്കുന്ന ഒരു ജനതയെ, ഒരു തലമുറയെ സൃഷ്ടിച്ചെടുക്കുക എന്നുള്ള ഒരേ ഒരു ഉദ്ദേശത്തോടു കൂടിയാണ് പുതിയ NEP വന്നിട്ടുള്ളത്. അല്ലാതെ എല്ലാം ഭാരതീയമാക്കുവാൻ വേണ്ടിയല്ല. കാരണം നമ്മുടെ പാരമ്പര്യം ഒരിക്കലും ഒന്നിനെയും തള്ളിപ്പറയുന്നതല്ല. വേദത്തിൽ പറയുന്നൊരു മന്ത്രമുണ്ട്, ആനോ ഭദ്ര കൃതവോ എന്തു വിശ്വതഃ, ലെറ്റ് ഓൾ നോബിൾ തോട്ട്സ് കം ടു മീ ഫ്രം ഓൾ സൈഡ്സ് ഓഫ് ഓൾ ഡയറക്ഷൻസ് ഓഫ് ദ വേൾഡ്. എല്ലാ നന്മ നിറഞ്ഞ ചിന്തകളും എന്നിലേക്ക് പ്രവഹിക്കട്ടെ എന്നാണ് നമ്മളുടെ മന്ത്രം. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് നമ്മൾ ഇവിടെ 2 ദിവസം മനോവിജ്ഞാനം, ഇന്ത്യൻ സൈക്കോളജിയെക്കുറിച്ച് ചർച്ച ചെയ്യുകയാണ്. എന്താണ് ഇന്ത്യൻ സൈക്കോളജി? അങ്ങനൊരു ഇന്ത്യൻ സൈക്കോളജി ഉണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇന്ത്യൻ സൈക്കോളജി എന്ന പേരിൽ ഒന്നുമില്ല. എന്നാൽ സൈക്കോളജി ഇല്ലാത്ത ഒരു ശാസ്ത്രവും ഒരു ചിന്തകളും ഭാരതത്തിൽ ഉണ്ടായിട്ടുമില്ല. അതിനെ സൈക്കോളജി എന്നുള്ള ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ശാസ്ത്രമായിട്ടോ ഒരു സയൻസ് ആയിട്ടോ ഒരിക്കലും പറഞ്ഞിട്ടില്ല. കാരണം ദാറ്റ് വാസ് ദ പാർട്ട് ഓഫ് ഇന്ത്യൻ ഫിലോസഫി. എങ്ങനെയാണോ വിദേശത്ത് ഗ്രീക്ക് ഫിലോസഫിയുടെ ഒരു ഭാഗമായിട്ട് സൈക്കോളജി ആരംഭിച്ചത്, അതുപോലെ തന്നെ ഭാരതത്തിൽ സൈക്കോളജി ഇന്ന് നിലനിൽക്കുന്നത് ഇന്ത്യയുടെ ഫിലോസഫിയുടെ കൂടെയാണ്. ഇന്ത്യൻ ഫിലോസഫി എന്ന് പറയുമ്പോൾ തെറ്റുപറ്റുമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു. കാരണം ഇന്ത്യൻ ഭാരതീയ ദർശനം എന്ന് തന്നെ പറയേണ്ടി വരും. ഫിലോസഫി എന്ന് പറയുന്ന വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥമല്ല ദർശനത്തിന്. ദൃശ്യതേ ഇതി ദർശനം, ദർശയതി ദർശനം. കാണപ്പെടുന്നതും കാണിച്ചു തരുന്നതുമായിട്ടുള്ളതാണ് ദർശനം. കണ്ടെടുക്കുന്നതാണ് ദർശനം. നമ്മൾ അനുഭൂതിയിലൂടെ അനുഭവിക്കുന്നതാണ് നമ്മുടെ ഭാരതത്തിലെ ദർശനം. അതുകൊണ്ട് ഒരിക്കലും ഒരു വ്യക്തിക്ക് മറ്റൊരാൾക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ സാധിക്കാത്തതും എന്നാൽ സ്വന്തം പ്രയത്നത്തിലൂടെയും അഭ്യാസത്തിലൂടെയും നേടിയെടുക്കാൻ സാധിക്കുന്നതുമാണ് ഭാരതീയ ദർശനം. എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ വിദേശത്തെ അല്ലെങ്കിൽ പാശ്ചാത്യർ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള സയൻസിൻ്റെ അടിസ്ഥാന തത്വങ്ങൾ അനുസരിച്ച് നമുക്ക് ഭാരതീയ ദർശനത്തെയോ ഭാരതീയ മനോവിജ്ഞാനത്തെയോ പഠിക്കാൻ സാധിക്കില്ല. ഏറ്റവും വലിയ ഉദാഹരണമാണ് ഇംഗ്ലീഷുകാർ അല്ലെങ്കിൽ വിദേശികൾ, പാശ്ചാത്യർ പറയുന്ന സബ്ജക്റ്റിവിറ്റി ആൻഡ് ഒബ്ജക്റ്റിവിറ്റി. ഒബ്ജക്റ്റീവ് ആയിരിക്കണം സയൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഒബ്ജക്റ്റിവിറ്റിയെ തേടി പോകുമ്പോൾ ചില ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. കാരണം നമ്മളുടെ പാരമ്പര്യത്തിൽ നമ്മുടെ സൈക്കോളജി എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അത് സബ്ജക്റ്റീവാണ്, ഒബ്ജക്റ്റീവുമാണ്. ഒരു വ്യക്തി നമ്മുടെ മനോവിജ്ഞാനത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും ആധാരശില എന്ന് പറയാവുന്ന യോഗദർശനം, യോഗ സാധനയിലൂടെ ഒരു വ്യക്തിക്ക് അവൻ്റെ സ്വന്തം വ്യക്തിത്വത്തെ വളർത്തിയെടുക്കുവാൻ സാധിക്കുമെങ്കിൽ അത് അവൻ്റെ സബ്ജക്റ്റീവായിട്ടുള്ള കാര്യമാണ്. എങ്കിൽ തന്നെ ഒരു യോഗിക്ക് മറ്റൊരു യോഗിയെ സൃഷ്ടിക്കാൻ സാധിക്കുമെങ്കിൽ, അതേ മാർഗം പറഞ്ഞു കൊടുത്ത് മറ്റൊരു യോഗിയെ സൃഷ്ടിക്കാൻ സാധിക്കുമെങ്കിൽ അത് ഒബ്ജക്റ്റീവുമാകുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ഭാരതത്തിലെ സയൻസ്, ഇന്ത്യൻ സയൻസ് സബ്ജക്റ്റീവാണ്. വിശേഷിച്ച് നമ്മുടെ മനോവിജ്ഞാനം സബ്ജക്റ്റീവാണ്, ഒബ്ജക്റ്റീവാണ് എന്ന് നമ്മൾ തിരിച്ചറിയേണ്ടതുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ വിജ്ഞാനത്തെ ഒരിക്കലും അവരുടെ ഒരു ചട്ടക്കൂടിൽ നിന്നുകൊണ്ട് അവർ ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്ന ഒരു അച്ചിൽ നമ്മൾ വാർത്തെടുക്കാൻ ശ്രമിക്കരുത്. നമ്മുടേതായിട്ടുള്ള മാർഗത്തിലൂടെ നമ്മൾ മുന്നോട്ട്
അതിനെ കൊണ്ടുപോകണം എന്നാണ് എനിക്കിവിടെ പറയാനുള്ളത്. ആ ഒരു ദിശയിലാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് 2 ദിവസം ഇവിടെ ചർച്ച ചെയ്യേണ്ടതുള്ളത്. ഇനി വേറൊരു കാര്യം, ഇന്ത്യൻ സൈക്കോളജി നമ്മളെങ്ങനെ ന്യൂ എഡ്യൂക്കേഷൻ പോളിസിയോട് അനുസരിച്ച് ഇതിനെ ഒരു പാഠ്യപുസ്തകത്തിലെ പാഠ്യപദ്ധതിയിൽ കൊണ്ടുവരാൻ സാധിക്കും എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിനെ സിസ്റ്റമൈസ് ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട്. ഇവിടെ ഇന്ത്യൻ നോളജ് സിസ്റ്റം എന്നാണ് NEP-യിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇന്ത്യൻ നോളജിനെ സിസ്റ്റമൈസ് ചെയ്യേണ്ടത് നമുക്ക് വളരെ പ്രാധാന്യം അർഹിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്. ഉദാഹരണത്തിന് ഞാൻ പറയാം, യോഗ ദർശനം പതഞ്ജലി മഹർഷി സിസ്റ്റമൈസ് ചെയ്തതാണ്. അതിനു മുമ്പ് യോഗ ദർശനം ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു. അദ്വൈതം ശങ്കരാചാര്യസ്വാമിക്ക് മുമ്പും അദ്വൈതമുണ്ട്. കാരണം ശങ്കരാചാര്യസ്വാമി ഭാഷ്യം രചിച്ചിട്ടുള്ള ഗ്രന്ഥങ്ങളെല്ലാം അദ്ദേഹത്തിന് മുമ്പുള്ളതാണ്. പക്ഷേ അതിനെ സിസ്റ്റമാറ്റിക് ആക്കി അത് അദ്വൈതം എന്നുള്ള ലെവലിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ളത് ശങ്കരാചാര്യസ്വാമിയാണ്. അതേ രീതിയിൽ ഓരോ വിഷയങ്ങളെ, ഓരോ അറിവിനെയും നമ്മൾ സിസ്റ്റമൈസ് ചെയ്തെങ്കിൽ മാത്രമേ അതിനെ സിലബസിലേക്ക് നമുക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. കാരണം ഇപ്പോൾ ഇന്ത്യൻ സൈക്കോളജി എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ, അങ്ങനെ സൈക്കോളജി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പുസ്തകമില്ല, ഞാൻ നേരത്തെ തന്നെ പറഞ്ഞു. എങ്കിൽ എല്ലാ വേദം മുതൽ ഉപനിഷത്തുകൾ തൊട്ട് ഇങ്ങോട്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാ ഗ്രന്ഥങ്ങളും, എന്തിന് കാളിദാസൻ വരെയുള്ള നാടകങ്ങളടക്കമുള്ള എല്ലാ സ്ഥലങ്ങളിലും സൈക്കോളജി നിറഞ്ഞു നിൽക്കുകയാണ്. ഭഗവത്ഗീത ഒരു സൈക്കോളജിക്കൽ ഗ്രന്ഥമാണ്, ഭഗവത്ഗീത. അതുപോലെ തന്നെ മഹാഭാരതം ഫുൾ ഓഫ് സൈക്കോളജി. ഓരോ വ്യക്തിയും ഓരോ സൈക്കോളജിയാണ് മഹാഭാരതത്തിലെ. അപ്പോൾ ഇതിനെയെല്ലാം കൂടെ ക്രോഡീകരിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമുണ്ട്. അത് അങ്ങനെ ക്രോഡീകരിച്ച് സിസ്റ്റമാറ്റിക് ആക്കിയെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഈ സിലബസിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. മറ്റുള്ള പല വിഷയങ്ങളുണ്ട്. ഇന്ത്യൻ മാത്തമാറ്റിക്സ് നമുക്ക് ചിലപ്പം പലർക്കും അറിയത്തില്ലാത്ത കാര്യമാണ്. ഇന്ത്യൻ മാത്തമാറ്റിക്സിൻ്റെ 70% കോൺട്രിബ്യൂഷൻ കേരളത്തിൻ്റെതാണ്. അത് പലർക്കും അറിയത്തില്ല, മലയാളികൾ വെച്ച് അറിയത്തില്ല. ഞാനും വിനോദ് മാഷും എല്ലാം കൂടെയാണ് ഞങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ വർഷം പിന്നെ സംഗമഗ്രാമ മാധവൻ്റെ അവിടെ ഒരു പുരസ്കാരം ഇതുണ്ട്. അവിടെ ഒരു അമ്പലമുണ്ട്. സംഗമഗ്രാമ മാധവൻ വാനനിരീക്ഷണം കിടന്നുകൊണ്ട് വാനനിരീക്ഷണം നടത്തിയിട്ടുള്ള 2 ശിലകൾ അവിടെ അമ്പലത്തിൽ അവിടെ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ അവിടെ തൊട്ടടുത്ത് ഉള്ള ഒരു കുട്ടിയോട് പോലും സംഗമഗ്രാമ മാധവൻ ആരാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അറിയില്ല. പക്ഷേ അവർക്ക് ന്യൂട്ടനെയും എല്ലാവരെയും അറിയാം. എങ്ങനെയാണോ നമ്മൾ മുഗളന്മാരെ, രാജാക്കന്മാരെ കുറിച്ച് അറിയാം, വിക്രമാദിത്യനെ കുറിച്ച് അറിയത്തില്ല, രാജരാജ ചോളനെ കുറിച്ച് നമുക്കറിയത്തില്ല. അതുപോലെ ഇതിന് മാറ്റം വരുത്തുക എന്നുള്ളതാണ് ഇന്ത്യൻ ന്യൂ എഡ്യൂക്കേഷൻ പോളിസിയുടെ മുഖ്യമായിട്ടുള്ള ലക്ഷ്യം. നമ്മുടെ പാരമ്പര്യവും നമ്മുടെ അറിവുകളും ആധുനിക അറിവിനോട് കൂട്ടിച്ചേർത്തുകൊണ്ട് പഠിപ്പിക്കണം. അപ്പോഴാണ് പുതിയൊരു തലമുറ നമുക്ക് എന്തൊക്കെ ഉണ്ട് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നത്. അല്ലെങ്കിൽ ഇന്നത്തെ തലമുറ പോലെ, വിശേഷിച്ച് കേരളത്തിലെ തലമുറ പോലെ എന്താണോ ഭാരതീയമായിട്ടുള്ള അതെല്ലാം മോശമാണ് എന്ന് വിചാരിക്കുന്ന ഒരു വികൃതമായിട്ടുള്ള ഒരു തലമുറയെ സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്ന ആ തലമുറ, അതിന് മാറ്റം വരുത്തുക എന്നുള്ളതാണ് ഈ NEP ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ആ NEP വന്നുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഇത്രയൊക്കെ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത്. ഈ ഇന്ത്യൻ നോളജ് സിസ്റ്റത്തെക്കുറിച്ച് ഇന്ത്യ മുഴുവൻ ചർച്ചകൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. പലതരത്തിലുള്ള ഗ്രന്ഥങ്ങളുടെ രചനകൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ഇവിടെ ഇപ്പം നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്ന ഇന്ത്യൻ സൈക്കോളജി അതിൻ്റെ ഒരു ഭാഗമാണ്. ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ NEP വന്നില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ ഇന്ത്യൻ സൈക്കോളജിയെക്കുറിച്ച് ഇവിടെ ചിന്തിക്കില്ലായിരുന്നു. നമ്മൾ വേറെ ഏതെങ്കിലും എഡ്യൂക്കേഷൻ്റെ വിഷയങ്ങൾ എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്ത് തന്നെ. ഇതൊരു നല്ലൊരു തുടക്കമാണ്. നമ്മൾ മുന്നോട്ട് പോകും. നമ്മളുടെ പാരമ്പര്യത്തിലുള്ള അറിവുകളെ നമ്മൾ പുതിയ അറിവുകളോട് കൂട്ടിച്ചേർത്തുകൊണ്ട് നമ്മൾ പഠിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ മുന്നോട്ട് പോകും. പുതിയൊരു ലോകത്തെ സൃഷ്ടിക്കും, പുതിയൊരു ഭാരതത്തെ സൃഷ്ടിക്കും. വീണ്ടും നമ്മൾ ഇന്ത്യയെ, ഭാരതത്തെ വിശ്വഗുരുവാക്കും. അങ്ങനെ ആക്കുക എന്നുള്ള ഒരേ ഒരു ലക്ഷ്യം. അതിന് നമ്മുടെ ആധ്യാത്മികത മാത്രമല്ല, ഭാരതത്തിൽ സയൻസിന് വളരെയധികം പ്രാധാന്യം ഉണ്ടായിരുന്നു. നമുക്കറിയാം, ആയുർവേദം, മാത്തമാറ്റിക്സ്, ഇങ്ങനെ എത്രയോ വാസ്തുവിൻ്റെ അത്ഭുതകരമായിട്ടുള്ള ഗ്രന്ഥങ്ങൾ നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട്. കെമിസ്ട്രിയിൽ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ ആരും പഠിക്കാനില്ല. ദൗർഭാഗ്യം എന്ന് പറയട്ടെ, നമ്മുടെ സംസ്കൃത യൂണിവേഴ്സിറ്റികളിൽ പോലും സിലബസിൽ ഇന്ത്യയിലെ സയൻസ് പഠിക്കാനില്ല. ചില വിഖ്യാതമായിട്ടുള്ള ചില ശാസ്ത്രങ്ങൾ മാത്രം, വേദാന്തം, ന്യായം, സാഹിത്യം, വ്യാകരണം, ഇങ്ങനെയുള്ള കുറേ വിഷയങ്ങൾ മാത്രമേ പഠിക്കാനുള്ളൂ. അവിടെ പോലും നമ്മുടെ സയൻസ് പഠിക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ്. എന്തൊരു ദൗർഭാഗ്യമാണ് നമ്മുടെ നാടിൽ സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നത്. ചിന്തിച്ചു നോക്കുക. അടിമത്തത്തിൻ്റെ 1000 വർഷം നിലനിന്നപ്പോൾ പോലും ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആ സമയത്താണ് മാത്തമാറ്റിക്സിൽ വളർന്നത്.
ചിലപ്പോൾ ആയുർവേദത്തിന് തടസ്സം വന്നിട്ടുണ്ട്. അതിന് മുമ്പായിരുന്നു ആയുർവേദത്തിൻ്റെ വളർച്ച മുഴുവൻ. അതിന് ശേഷം റിസർച്ച് അധികം നടന്ന് പറയാൻ സാധിക്കില്ല. അടിമത്തം നമ്മുടെ മനസ്സിൽ വന്നുകൊണ്ട് മറ്റുള്ള ഗ്രന്ഥങ്ങൾ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഉപനിഷത്തുകളും പിന്നെ ബ്രഹ്മസൂത്രവും ഭഗവത്ഗീത എല്ലാം എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഭാഷ്യങ്ങളൊക്കെ ശങ്കരാചാര്യസ്വാമി 1200 വർഷം മുമ്പ് എഴുതുമ്പോഴും അത് നമുക്ക് മനസ്സിലാവും. ഓരോ കാര്യങ്ങളും ഭാരതീയ മനോവിജ്ഞാനത്തിന് അല്ല, ഇന്ത്യൻ സൈക്കോളജിക്കലാണ് എന്ന് മനസ്സിലാവും. പക്ഷേ അതിൻ്റേതായിട്ടുള്ള രീതി മനസ്സിലാക്കാൻ ആർക്കും സാധിച്ചില്ല. നമ്മൾ പിന്നെ 5 കോശങ്ങളെക്കുറിച്ച് പറയും. അന്നമയ കോശം, പ്രാണമയ കോശം, മനോമയ കോശം, വിജ്ഞാനമയ കോശം, ആനന്ദമയ കോശം. ഇംഗ്ലീഷുകാർക്ക് അതിൻ്റെ പകുതി വരെ എത്താനേ സാധിച്ചിട്ടുള്ളൂ. ഫ്രോയിഡ് സൂപ്പർ ഈഗോ എന്ന് പറയും. എന്താണ് സൂപ്പർ ഈഗോ? എങ്ങനെ സൂപ്പർ ഈഗോ, ഇതിനെ എങ്ങനെ ഇതിൽ ഒരു വ്യക്തിയിൽ സൂപ്പർ ഈഗോ വളർത്താൻ സാധിക്കും എന്നതിനെക്കുറിച്ച് ആരും സംസാരിക്കാറില്ല. കാരണം അത് ഇന്ത്യൻ സൈക്കോളജിയും പാശ്ചാത്യ സൈക്കോളജിയുടെയും ഏറ്റവും മുഖ്യമായിട്ടുള്ള വ്യത്യാസം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ, അവർ ഒരു വ്യക്തിയുടെ വ്യവഹാരത്തിൽ എന്തുണ്ടോ അതിനെ പഠിക്കുക എന്ന് മാത്രമേ അതിൽ അവിടെ സീമിതമാണ്. അതായത് അവിടെ വരെ ലിമിറ്റഡാണ് അവരുടെ അധ്യയനം. പക്ഷേ നമ്മളങ്ങനല്ല. നമ്മൾ വ്യക്തിയെ സൃഷ്ടിക്കുകയാണ്. വ്യക്തികളെ സൃഷ്ടിച്ചെടുക്കുന്ന മനോവിജ്ഞാനമാണ് നമ്മുടെ ഉള്ളത്. ദാനവനിൽ നിന്നും മാനവനിലേക്കുള്ള പരിവർത്തനം ഒരു വ്യക്തിയുടെ വ്യക്തിത്വത്തെ വികസിപ്പിക്കുന്നതാണ്. അല്ല വ്യക്തിത്വത്തിൻ്റെ അധ്യയനമല്ല, അതിനെക്കുറിച്ച് പഠിക്കുക എന്നുള്ളതല്ല നമ്മുടെ മനോവിജ്ഞാനം ശ്രമിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതിനെ മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് വ്യക്തികളെ സൃഷ്ടിക്കുവാൻ വേണ്ടിയുള്ള ഒരു മനോവിജ്ഞാനം നമ്മുടെ ഭാരതത്തിലുണ്ടായിരിക്കുന്ന എല്ലാ ഗ്രന്ഥങ്ങളും മനുഷ്യനെ മനുഷ്യനാക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള ഗ്രന്ഥങ്ങളാണ്. അപ്പോൾ അത് മനസ്സിലാക്കി മനസ്സിനെ സൃഷ്ടിക്കുന്ന മഹത്തായ പാരമ്പര്യത്തെ അംഗീകരിച്ചുകൊണ്ട്, അത് പഠിച്ചുകൊണ്ട്, അത് പഠിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഈ നാടിൻ്റെ മഹത്വം ലോകത്തിലേക്ക് ഉദ്ഘോഷിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഈ നാടിനെ വിശ്വഗുരുവാക്കുവാനുള്ള ഒരു മഹാപ്രയത്നം നടത്തിക്കൊണ്ടേയിരിക്കണം എന്ന് മാത്രം അഭ്യർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെയൊരു പരിപാടിയിലേക്ക് എന്നെ ക്ഷണിച്ച ഇതിൻ്റെ സംഘാടകർക്കും ചിന്മയ വിശ്വവിദ്യാലയത്തിൻ്റെ അധികാരികൾക്കും എല്ലാവർക്കും നന്ദി പ്രകാശിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് നിർത്തുന്നു. നമസ്കാരം. ധന്യവാദം. Thank you, sir, for reminding us the importance of Bharatiya Manovigyan and the need to integrate Bharatiya Manovigyan in our education system. Now, I would like to cordially invite Shri Priyesh Kumarji, State Secretary, Vidyabhyasa Vikasa Kendram, for the felicitation speech. ആദരണീയനായ അധ്യക്ഷൻ, വിദ്യാഭ്യാസ വികാസ കേന്ദ്രം സ്റ്റേറ്റ് പ്രസിഡന്റ് ഡോക്ടർ NC ഇന്ദുചൂടൻ, ബഹുമാനപ്പെട്ട വൈസ് ചാൻസലർ ശ്രീ അജയ് കപൂർ സർ, പ്രൊഫസർ ഷൈൻ സർ, യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ അക്കാഡമിക് ഡീൻ ഡോക്ടർ സുനിത മാഡം, ശ്രീ എ വിനോദ് മാസ്റ്റർ, ശ്രീ വാമനൻജി, സദസ്സിലിരിക്കുന്ന ഗുരുജനങ്ങളെ, പ്രിയപ്പെട്ട വിദ്യാർത്ഥി സുഹൃത്തുക്കളെ, ഇന്ന് ഈ പരിപാടിയിൽ ഒരു പകരക്കാരനായിട്ടാണ് ഇന്ന് ഈ വേദിയിൽ എത്തിയത്. ശിക്ഷാ സംസ്കൃതി ഉദ്യാന്യാസിൻ്റെ സൗത്ത് സോൺ കോർഡിനേറ്റർ ഡോക്ടർ സന്തോഷ് മുത്തുവായിരുന്നു ഈ സദസ്സിൽ ഈ പരിപാടിക്ക് ആശംസ അർപ്പിക്കേണ്ടിയിരുന്നു. പക്ഷേ NEP 2020 ഇംപ്ലിമെൻറ്റേഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ഒരു അർജൻറ്റ് മീറ്റിങ്ങിൽ പങ്കെടുക്കേണ്ടത് കൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന് ഇന്ന് രാത്രി ഇവിടെ എത്തിച്ചേരാൻ സാധിക്കുള്ളൂ എന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണ് പകരക്കാരനായി ഈ വേദിയിലെത്തിയത്. പക്ഷേ എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം എങ്ങനെ ഈ പരിപാടിക്ക് ആശംസ അർപ്പിക്കും എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് എനിക്ക് പോലും മനസ്സിലാകാത്തൊരു കാര്യമാണ്.
കാരണം സംഘാടകർ എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് സംഘാടകർ തന്നെ ആശംസയർപ്പിക്കുന്നതിൽ ഒരു ഔചിത്യക്കുറവുണ്ട് എന്നെനിക്കറിയാം. എന്നാലും നമ്മൾ സാധാരണ പറയാറുണ്ട് ഈ ഭക്തിക്ക് യുക്തിയില്ല എന്ന് പറയും. യഥാർത്ഥത്തിലൊരു ഭക്തിയുടെ പേരിലാണ് ഇന്ന് ഞാനിവിടെ ഈ ആശംസാ പ്രസംഗത്തിന് മുതിർന്നത്. കാരണം ചിന്മയ വിശ്വവിദ്യാലയവും വിദ്യാഭ്യാസ വികാസ കേന്ദ്രവും രണ്ട് പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രസ്ഥാനങ്ങളാണ് ഈ പരിപാടി സംയുക്തമായി സംഘടിപ്പിക്കുന്നതെങ്കിലും രണ്ട് പ്രസ്ഥാനങ്ങൾ എന്നതിനപ്പുറം ഈ പ്രവർത്തനത്തിൻ്റെ വിജയത്തിന് വേണ്ടി അഹോരാത്രം പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ചില വ്യക്തികളുണ്ട്. നേരത്തെ ഇവിടെ സൂചിപ്പിച്ചു, ആഗസ്റ്റ് 13 തുടങ്ങിയ ഒരു മഹത്തായ യജ്ഞമാണ്. ആഗസ്റ്റ് 13 മുതൽ സെപ്റ്റംബർ 18 വരെ എല്ലാ ശനിയും ഞായറും 2 മണിക്കൂർ വീതം ഭാരതീയ മനഃശാസ്ത്രത്തെ സംബന്ധിച്ച് വിവിധങ്ങളായ അതിൻ്റെ വിവിധ വശങ്ങളെപ്പറ്റി ചർച്ചകൾ സംഘടിപ്പിക്കുക, അത് ഒരു നിമിഷത്തെപ്പോലും വ്യത്യാസം വരാതെ വിജയകരമായി അത് സംഘടിപ്പിക്കുക, അതിൻ്റെ സമാപനം എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് ഇന്ന് ഇവിടെ ഈ തരത്തിലുള്ള 2 ദിവസത്തെ സെമിനാർ സംഘടിപ്പിക്കുക എല്ലാം പറയുന്നത് വളരെ നിസ്സാരമായ കാര്യമല്ല എന്ന് നമുക്കറിയാം. നമ്മളെ എല്ലാവരെയും പോലെ ഓഫീസ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ പകൽ സമയങ്ങളിൽ ഓഫീസ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം വീടുകളിലെത്തി വീണ്ടും കുടുംബകാര്യങ്ങളോടൊപ്പം തന്നെ ഇത്തരം പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് സമയം കണ്ടെത്തുന്ന ഒരുപാട് വ്യക്തികൾ ഇതിൻ്റെ വിജയത്തിന് വേണ്ടി പരിശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട്. അവരോടുള്ള ഭക്തി കൊണ്ട് മാത്രമാണ്, അവരോട് നോ പറയാനുള്ള ഭയം കൊണ്ട് മാത്രമാണ് ഇന്ന് ഈ ഒരു ചടങ്ങിന് ഞാൻ മുതിർന്നത്. എന്തായാലും ഇത് വളരെ വലിയൊരു പരിശ്രമമാണ്. നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഷൈൻ സാറും വിനോദ് മാഷും എല്ലാം ഇവിടെ സൂചിപ്പിച്ചു. നമ്മുടെ പുതിയ വിദ്യാഭ്യാസ നയം നടപ്പിലാക്കി തുടങ്ങുന്ന ഒരു കാലഘട്ടത്തിലൂടെയാണ് നമ്മളെല്ലാവരും കടന്നു പോകുന്നത്. ഈ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ അതിൻ്റെ അനുകൂലമായ സാഹചര്യത്തെ ഉപയോഗപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് നമ്മുടെ ഭാരതീയമായ എല്ലാറ്റിനെയും പുനഃസൃഷ്ടിച്ചെടുക്കുക, അതിനെ പുനഃസ്മരിക്കുക, അതിനെ വീണ്ടും കണ്ടെത്തുക, അതിനെ ഇന്നത്തെ രൂപത്തിൽ അവതരിപ്പിക്കുക, അതിനൊക്കെയുള്ള പരിശ്രമമാണ് വിദ്യാഭ്യാസ വികാസ കേന്ദ്രം ഇത്തരം പ്രവർത്തനങ്ങളിലൂടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. എനിക്ക് തോന്നുന്നു, ഞാൻ മുമ്പ് സൂചിപ്പിച്ച രീതിയിൽ ഈ ഒരു പ്രവർത്തനത്തിന് വേണ്ടി നമ്മളുടെ വ്യക്തിപരമായ തിരക്കുകൾക്കൊപ്പം ഇത്തരം പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്താനും അതിൻ്റെ റിസൾട്ട് സമൂഹത്തിന് പകർന്നു കൊടുക്കാനും ഒക്കെയുള്ള ഒരു മനസ്സുണ്ടല്ലോ നമ്മുടെ പ്രവർത്തകർ കാണിക്കുന്ന ഒരു മനസ്സ്. ശരിക്കും എനിക്ക് തോന്നുന്നു അതാണ് ഭാരതീയ മനഃശാസ്ത്രത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാന ശില എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. വാമനൻജി പോലുള്ള ആളുകൾ ഇരിക്കുന്ന സദസ്സിൽ ഇതൊക്കെ പറയുന്നത് വളരെ സൂക്ഷിച്ച് വേണം എന്നെനിക്കറിയാം. എന്നാലും ഞാനത് ഈ അവസരത്തിൽ എൻ്റെ ഒരു വിശ്വാസം, ഈ ഒരു സേവന മനസ്ഥിതി, സമൂഹത്തിന് വേണ്ടി സമർപ്പിക്കാനുള്ള മനസ്ഥിതി, അതാണ് ഭാരതീയ മനഃശാസ്ത്രത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാന ശില എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുകയാണ്. എന്തായാലും ഈ 2 ദിവസം ഇവിടെ നടക്കുന്ന ഈ വിചാരമഥനം നമ്മൾ നേരത്തെ ഇവിടെ സൂചിപ്പിച്ചു, ഇതൊരു വൺ വേ പ്രോസസ്സല്ല. നമ്മുടെ ആദിശങ്കരാചാര്യർ നമുക്ക് മുന്നിൽ വെച്ച വാദേ വാദേ ജായതേ തത്വബോധ എന്നുള്ള സങ്കല്പം 2 ദിവസം നമ്മളെല്ലാവരും, ഈ വന്നിരിക്കുന്നവരും കേൾക്കാൻ വന്നിരിക്കുന്നവരും പ്രബന്ധങ്ങൾ അവതരിപ്പിക്കാൻ വന്നിരിക്കുന്നവരും ഒക്കെ തന്നെ ഈ വിഷയങ്ങളിൽ അഗാധമായ പാണ്ഡിത്യമുള്ളവരാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ 2 ദിവസത്തെ ഈ വിചാര മഥനത്തിലൂടെ നമുക്കൊരു അമൃത് കടഞ്ഞു കിട്ടും എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ യാതൊരു സംശയവുമില്ല. അത് സമൂഹത്തിന് ലഭ്യമാക്കാൻ വിദ്യാഭ്യാസ വികാസ കേന്ദ്രവും ചിന്മയ വിശ്വവിദ്യാപീഠവും മുൻപന്തിയിലുണ്ട്. അതിൻ്റെ നമ്മുടെ വൈസ് ചാൻസലർ നമുക്കത് കഴിഞ്ഞ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഉദ്ഘാടന പ്രസംഗത്തിൽ നമുക്ക് ഉറപ്പ് നൽകിയിട്ടുള്ളതാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഒരു സെമിനാർ ഭാരതത്തിലെ പ്രത്യേകിച്ച് വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയ്ക്ക്
ഒരു വലിയ മുതൽക്കൂട്ടാവട്ടെ. ഈ സെമിനാർ ഒരു വൻ വിജയമായി തീരട്ടെ എന്ന് ആശംസിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ നിർത്തുന്നു. നന്ദി, നമസ്കാരം. Thank you so much, sir. I would like to cordially invite Shri Rajesh Kumar PP to propose the vote of thanks. Shri Rajesh Kumar PP is the Assistant Professor at College of Teacher Education, Muvattupura. He is the State Coordinator of Adhyapaka Parishilana Vibhagam, Vidyabhyasa Vikasa Kendram, Kerala. He is also the State Coordinator of Indian Red Cross Society and Youth Red Cross Kerala branch. Sir, I would like to cordially invite you to propose the vote of thanks. ആചാര്യപാദങ്ങളിൽ പ്രണാമം. വേദിയിൽ സന്നിധരായിരിക്കുന്ന ഏവർക്കും എൻ്റെ വിനീതമായ നമസ്കാരം. ഈ ഒരു പ്രോഗ്രാമിൽ ഏറ്റവും അധികം സന്തോഷം അനുഭവിക്കുന്ന വ്യക്തി ഞാൻ തന്നെ ആയിരിക്കും. കാരണം ഈ ഒരു പ്രോഗ്രാം ഭാരതീയ മനോവിജ്ഞാനം എന്നതിനെ സംബന്ധിച്ച് ഒരു സെമിനാർ സംഘടിപ്പിക്കണം, നമ്മുടെ ആളുകളിൽ ഈ ഒരു ചിന്ത എത്തിക്കണമെന്ന ആഗ്രഹത്തിൽ നിന്ന് സ്കൂൾ ഓഫ് ഇന്ത്യൻ സൈക്കോളജി എന്ന ഒരു വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ടാക്കി. അതിനുശേഷം എന്നോടൊപ്പം ചേർന്നത് ഡോക്ടർ PM മാലിനി ടീച്ചർ, ഡോക്ടർ വിജി രാമകൃഷ്ണൻ, ഞങ്ങൾ ഈ 3 പേര്, മൂവർ സംഘം. ഇതെങ്ങനെ നടപ്പിലാക്കാമെന്ന ചിന്തയിൽ നിന്ന് എന്ത് പ്രോഗ്രാമാണ് നടത്തേണ്ടത്, എത്ര ദിവസം ഇത്തരം പ്രോഗ്രാം സംഘടിപ്പിക്കണമെന്നുള്ള ചർച്ചയിൽ നിന്നാണ് ദശദിന ദേശീയ സെമിനാർ ഭാരതീയ മനോവൈജ്ഞാനിക ദർശനത്തെ ആസ്പദമാക്കി ചെയ്യാമെന്ന് തീരുമാനിച്ചത്. അത് കേരളത്തിലെ 13 വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളുമായി ചേർന്നുകൊണ്ടാണ് ഈ ഒരു പ്രോഗ്രാം സംഘടിപ്പിച്ചത്. ഭാരതീയ മനോവൈജ്ഞാനിക ദർശനത്തെ സംബന്ധിച്ച് അതിൽ പങ്കെടുക്കുവാൻ, ഈ ഒരു പ്രോഗ്രാമിൻ്റെ ഭാഗമാകുവാൻ ഏകദേശം 500-ലധികം ആളുകളാണ് നമ്മളുടെ കൂട്ടായ്മയിലുള്ളത്. ഞാൻ വലിയ സന്തോഷത്തോടു കൂടി നോക്കിക്കാണുന്നത് ഇത്രയധികം ആളുകൾ ഈ വിഷയത്തെക്കുറിച്ച് അറിയാനും പഠിക്കുവാനും കേരളത്തിലെ പ്രത്യേകിച്ച് ടീച്ചർ എഡ്യൂക്കേഷൻ മേഖലയിലെ അധ്യാപകർ മുൻപോട്ട് വന്നിട്ടുള്ളത് അത് സന്തോഷകരമായ ഒന്നാണ്. ഇതിൻ്റെ തുടക്കമെങ്കിൽ വർക്കലയിൽ വെച്ച് 3 ദിവസമായി നടന്ന ദേശീയ ശില്പശാല കരിക്കുലം വർക്ക്ഷോപ്പ്, അതിൽ ഭാരതീയ മനോവിജ്ഞാനത്തെ സംബന്ധിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യൻ സൈക്കോളജിയുടെ ഒരു പേപ്പർ തയ്യാറാക്കാൻ വേണ്ടി കൂടി. പക്ഷെ അവിടെ നമുക്ക് നല്ലൊരു സിലബസ് തയ്യാറാക്കാൻ നമുക്ക് സാധിച്ചില്ല. അന്ന് തീരുമാനിച്ചതാണ് ഇന്ത്യയിൽ മാതൃകാപരമായ ഒരു സിലബസ് വിദ്യാഭ്യാസ വികാസ കേന്ദ്രം കേരള ഘടകം NCTക്ക് സമർപ്പിക്കണമെന്നത്. അതിൻ്റെ ഭാഗമാണ് ഈ ഒരു പ്രോഗ്രാം. അതോടൊപ്പം ഞങ്ങൾ മൂവർ സംഘത്തോടൊപ്പം ചേർന്നത് ഡോക്ടർ റേഗസ് ജോൺ സാർ, ഡോക്ടർ സജികുമാർ, ഡോക്ടർ ബിനോയ്, ഈ 3 മൂവർ സംഘം കൂടി ഞങ്ങളൊപ്പം ചേർന്നു. അങ്ങനെ 6 പേരടങ്ങുന്ന ഒരു ഗ്രൂപ്പ്. അതിൽ നിന്ന് വികസിതമായ ഒന്നാണ് ഇന്നത്തെ ഈ പ്രോഗ്രാം. നമ്മൾ ഒരു പ്രോഗ്രാം ചെയ്യുമ്പോൾ ഗുരുനാഥനായ ഒരാൾ വന്നു ചേരും. ആ വന്നു ചേർന്നതാണ് ഞങ്ങളുടെ എല്ലാം ആരാധ്യനായ സ്നേഹനിധിയായ വാമനൻജി. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ എല്ലാവിധ ഉപദേശവും നിർദ്ദേശവും പാലിച്ചിട്ടാണ് ഈ ഒരു പ്രോഗ്രാം നടത്തുന്നത്. അതോടൊപ്പം തന്നെ ഭാരതീയ മനഃശാസ്ത്ര ഭൂമിക എന്ന പുസ്തകം കൂടി ഒരു റെഫറൻസ് ഗ്രന്ഥം, ഒരു ആധികാരിക ഗ്രന്ഥമുണ്ടാവണം എന്ന് ആലോചിക്കുകയും അതിന് ഭാരതീയ മനഃശാസ്ത്ര ഭൂമിക എന്ന ഏറ്റവും മനോഹരമായ ഒരു പേരിട്ടത് പ്രൊഫസർ ഷൈൻ സാറാണ്. വിദ്യാഭ്യാസ വികാസ കേന്ദ്രത്തിൻ്റെ അധ്യാപക പരിശീലനത്തിൻ്റെ സംസ്ഥാന കോർഡിനേറ്റർ എന്ന നിലയ്ക്ക് വിദ്യാഭ്യാസ വികാസ കേന്ദ്രം കഴിഞ്ഞ 3 വർഷക്കാലം ചെയ്തിട്ടുള്ള ചില പ്രവർത്തനങ്ങളെക്കുറിച്ച് ഈ സന്ദർഭത്തിൽ പറയേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. കേരളത്തിൽ DLED, BEd, MEd തുടങ്ങിയ, പിന്നെ യൂണിവേഴ്സിറ്റി തുടങ്ങിയ ടീച്ചർ എഡ്യൂക്കേഷൻ മേഖല
അതിൽ ഗവൺമെൻറ് ഉണ്ട്, എയ്ഡഡ് ഉണ്ട്, സെൽഫ് ഫിനാൻസിംഗ് ഉണ്ട്. വിവിധങ്ങളായ തലങ്ങളിലാണ് വ്യത്യസ്തമായ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികൾ, വ്യത്യസ്തമായ ചിന്താധാരകളിൽപ്പെട്ട ആളുകൾ, ഇവരെല്ലാവരെയും കൂടി ഒന്ന് ഒരുമിപ്പിക്കുക എന്നുള്ളത് വലിയ ഒരു ദൗത്യമായിരുന്നു. കേരളത്തിൽ ആദ്യമായി വിദ്യാഭ്യാസ വികാസ കേന്ദ്രത്തിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ കേരളത്തിലെ എല്ലാ യൂണിവേഴ്സിറ്റികളിലെയും ബി.എഡ് കോളേജ് പ്രിൻസിപ്പൽമാരെയും TTAയുടെ പ്രിൻസിപ്പൽമാരെയും കൂടെ ഒന്നിച്ചു ചേർന്ന് ഒറ്റ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ടാക്കാൻ, ഒരു കൂട്ടായ്മ ഉണ്ടാക്കാൻ സാധിച്ചത് വിദ്യാഭ്യാസ വികാസ കേന്ദ്രത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു നേട്ടമായി കണക്കാക്കുന്നു. ടീച്ചർ എഡ്യൂക്കേറ്റേഴ്സിന് അവിടെ B.Ed എന്നോ D.Led എന്നോ ഗവൺമെൻറ് എന്നോ എയ്ഡഡ് എന്നോ സെൽഫ് ഫിനാൻസിംഗ് എന്നോ വേർതിരിവില്ല. എല്ലാവരെയും കൂടി ഒന്നിച്ച് ഒരു കുടക്കീഴിൽ കൊണ്ടുവരാൻ സാധിച്ചു. അതോടൊപ്പം തന്നെ ഏറ്റെടുത്ത പ്രോഗ്രാം കഴിഞ്ഞ ഒരു 3 വർഷത്തിനുള്ളിൽ 1,00,000 ആളുകളാണ് ടീച്ചർ എഡ്യൂക്കേഷൻ മേഖലയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ പങ്കാളികളായിട്ടുള്ളത്. എനിക്ക് ഈ സന്ദർഭത്തിൽ എന്നെ സഹായിച്ച എല്ലാവരോടും നന്ദി പറയുന്നു. പ്രത്യേകിച്ച് B.Ed കോളേജ് TTAയിലെ അധ്യാപക ശ്രേഷ്ഠർ ഇവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട്. അതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടത് കേരളത്തിലെ 200-ലധികം അധ്യാപക പരിശീലന കേന്ദ്രങ്ങളെ കോർത്തിണക്കിക്കൊണ്ട് കോവിഡ് കാലഘട്ടത്തിൽ അമൃതജീവനം എന്ന പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കാൻ സാധിച്ചു. ഏകദേശം ഒരേ സമയത്ത് 20,000-ലധികം, എനിക്ക് അഭിമാനത്തോടു കൂടിയാണ് ഞാൻ ഈ സന്ദർഭത്തിൽ ഇവിടെ നിൽക്കുകയും പറയുകയും ചെയ്യുന്നത്, 20,000-ലധികം ആളുകൾ, കുട്ടികൾ, B.Ed കോളേജിലെ അധ്യാപകരും കുട്ടികളും പങ്കെടുക്കുന്ന ഒരു പ്രോഗ്രാം കേരളത്തിൽ മറ്റൊരു സംഘടനയും നടത്തിയിട്ടില്ല. അതോടൊപ്പം NCTയുമായി ചേർന്നിട്ടുള്ള 2 വലിയ പ്രോഗ്രാം, പ്രൊഫസർ മാധവ ഗാഡ്ഗിൽ സാറിനെ പോലുള്ള ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠരായ വ്യക്തിത്വങ്ങളെ നമുക്ക് അതിൽ കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടി സാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. മറ്റൊന്ന്, ഈ പാറിനെ സംബന്ധിച്ച് 4 മാസക്കാലം പാറിൻ്റെ ഒരു ഹെൽപ്പ് ഡെസ്ക്, സംസ്കൃതത്തിലും വേദഗണിതത്തിലുമായ അന്തർദേശീയ സെമിനാറുകൾ, നിരവധി ദേശീയമായ സമ്മേളനങ്ങളും മറ്റുമൊക്കെ നടത്താൻ സാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത്, കേരളത്തിലെ അധ്യാപക പരിശീലന രംഗത്ത് മറ്റ് ഒരു സംഘടനയ്ക്കും ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത രീതിയിൽ കൃത്യമായ ധാരാളം നല്ല പ്രോഗ്രാമുകൾ നടത്തുവാൻ സാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിൻ്റെ പിന്നിൽ പ്രവർത്തിച്ചത്, അതിൻ്റെ ഊർജ്ജസ്രോതസ്സായി വർത്തിക്കുന്നത് വിദ്യാഭ്യാസ വികാസ കേന്ദ്രത്തിൻ്റെ അധ്യാപക പരിശീലന വിഭാഗത്തിൻ്റെ രക്ഷാധികാരിയായിരിക്കുന്ന പ്രിയ സഹപ്രവർത്തകൻ എൻ്റെ പ്രിയ ഷൈൻ സാർ. അദ്ദേഹത്തെ ഈ സന്ദർഭത്തിൽ നന്ദിയോടെ സ്മരിക്കുന്നു. അതോടൊപ്പം ഞങ്ങളൊരു മറ്റൊരു മൂവർ സംഘം കൂടിയുണ്ട്. ഇതെല്ലാം മൂവർ സംഘങ്ങളാണ്. NCT മെമ്പറായിട്ടുള്ള ശ്രീ ജോബി ബാലകൃഷ്ണൻ, ഇന്ന് അദ്ദേഹം NCERT കരിക്കുലം കമ്മിറ്റിയുടെ ഒരു വർക്ക്ഷോപ്പ് ഡൽഹിയിലുണ്ട്, അവിടെ അദ്ദേഹം പങ്കെടുക്കുകയാണ്. അതോടൊപ്പം പ്രിയേഷ് ജി. ഞങ്ങൾ 3 ആളുകളാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഈ പ്രവർത്തനത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും പുറകിലുള്ളത്. അതിൻ്റെ രക്ഷാധികാരി എന്ന നിലയ്ക്ക് വേണ്ടുന്ന നിർദ്ദേശങ്ങൾ നൽകാൻ വേണ്ടി ഏറെ പ്രിയങ്കരനായ വിനോദ് മാഷും ഇന്ത്യയുടെ സാറും കൂടിയുണ്ട്. ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞു വന്നതിന് കാരണം, വിദ്യാഭ്യാസ വികാസ കേന്ദ്രത്തെ സംബന്ധിച്ചും അതിൻ്റെ അധ്യാപക പരിശീലന മേഖലയെ സംബന്ധിച്ച് പറയാൻ കാരണം, അധ്യാപക പരിശീലന മേഖലയിൽ നിരവധി പ്രോഗ്രാമുകൾ നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെ നിന്ന് കുട്ടികളെ അധ്യാപകനായി മാറ്റുന്ന വലിയൊരു പ്രക്രിയയാണ്. അവിടെയാണ് ഭാരതീയ മനഃശാസ്ത്രത്തെ സംബന്ധിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ കേരളത്തിലേത് മാത്രമല്ല ഇന്ത്യയിലെ അധ്യാപക പരിശീലന മേഖലയിലെ സിലബസിൽ അത് ഉൾപ്പെടുത്തണം. അത് ഈ സമ്മേളനം മുൻപോട്ട് വയ്ക്കുന്ന ഏറ്റവും വലിയ ഒരു കാര്യമാണ്. അതോടൊപ്പം എന്നിൽ നിക്ഷിപ്തമായ കർത്തവ്യം നന്ദി ആശംസിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. ഇന്നത്തെ നമ്മളുടെ പ്രോഗ്രാമിൻ്റെ, ഇന്നത്തെ ഈ ദേശീയ സമ്മേളനത്തിൻ്റെ അധ്യക്ഷത വഹിക്കുന്ന കേരളത്തിലെ അറിയപ്പെടുന്ന ശാസ്ത്രജ്ഞനായിട്ടുള്ള വിദ്യാഭ്യാസ വികാസ കേന്ദ്രത്തിൻ്റെ സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷനും റിട്ടയേർഡ് ഫോറസ്റ്റ് ഓഫീസറുമായിട്ടുള്ള ഏറെ പ്രിയങ്കരനായ നമ്മളുടെ ഇന്ത്യയുടെ സാറിന് ഇവിടെ പങ്കെടുത്ത ഏവരുടെയും നാമധേയത്തിലുള്ള സ്നേഹവും നന്ദിയും കടപ്പാടും അറിയിക്കുന്നു. ഇന്ന് നമ്മളുടെ ഈ സമ്മേളനം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത് അനുഗ്രഹിച്ച പ്രൊഫസർ ഡോക്ടർ അജയ് കപൂർ, അദ്ദേഹത്തിന് ഓണറബിൾ വൈസ് ചാൻസലർ ചിന്മയ വിശ്വവിദ്യാപീഠ്, അദ്ദേഹത്തിന് ഇവിടെ കൂടിയ എല്ലാവരുടെയും നാമധേയത്തിൽ, വിദ്യാഭ്യാസ വികാസ കേന്ദ്രത്തിനും ചിന്മയ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെയും ഇവിടെ കൂടിയിട്ടുള്ള സർവരുടെയും നാമധേയത്തിൽ നന്ദി സ്നേഹം അർപ്പിക്കുന്നു. ഇന്ന്
നമ്മൾക്ക് മുഖ്യപ്രഭാഷണം നിർവഹിച്ച ശ്രീ എ വിനോദ്, ഞങ്ങളെല്ലാവരുടെയും വിനോദ് മാഷ്, ഓൾ ഇന്ത്യ ജോയിൻറ്റ് സെക്രട്ടറി ശിക്ഷാ സംസ്കൃതി ഉദ്ധാന്യാസ്, അതോടൊപ്പം തന്നെ കേരളത്തിലെ വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയിൽ 3 പതിറ്റാണ്ടിലേറെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഏറെ ആരാധ്യനായ വിനോദ് മാഷിന് ഈ സമ്മേളനത്തിൻ്റെ പേരുള്ള സ്നേഹവും നന്ദിയും കടപ്പാടും അറിയിക്കുന്നു. ഷൈൻ സാറ്, NCT എന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ ഏവർക്കും ഭയപ്പാടാണ്. നാഷണൽ കൗൺസിൽ ഫോർ ടീച്ചർ എഡ്യൂക്കേഷൻ, അവരാണ് ഷോക്കോസ് നൽകുന്നത്. BEd കോളേജ് നിലനിൽക്കണമെന്ന് തീരുമാനിക്കുന്നത് NCTയാണ്. പക്ഷേ കേരളത്തിലെ എല്ലാ അധ്യാപക ശ്രേഷ്ഠർക്കും ട്രെയിനിങ് കോളേജിലെ പ്രിൻസിപ്പൽമാർ പറയും ജനകീയനായ ഒരു ചെയർമാനാണ് പ്രൊഫസർ ഡോക്ടർ കെ ഷൈൻ സാർ. ഇന്ത്യയിലെ നാഷണൽ കൗൺസിൽ ഫോർ ടീച്ചർ എഡ്യൂക്കേഷൻ്റെ 4 സോണുകളിൽ ഏറ്റവും നന്നായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന സോണായി ഷൈൻ സാറിൻ്റെ സോണാണ് തിരഞ്ഞെടുത്തിട്ടുള്ളത്. അതിൻ്റെ അർത്ഥം ഇന്ത്യയിലെ അധ്യാപക പരിശീലന മേഖലയിലെ ഏറ്റവും പ്രഗത്ഭനായ ശ്രേഷ്ഠനായ വ്യക്തിയാണ് ഷൈൻ സാർ. അങ്ങയോടുള്ള നന്ദിയും സ്നേഹവും ആദരവും ഇവിടെ അർപ്പിക്കുന്നു. പലരും എന്നോട് പറയാറുണ്ട്, ഈ ഷൈൻ സാറിനെ ഒരു ദേശീയ അധ്യക്ഷനായിരുന്നെങ്കിൽ NCTയെ സംബന്ധിച്ച്. സാർ, ഭഗവാന്റെ കൃപാകടാക്ഷം ഉണ്ടാവട്ടെ എന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നു. ഇന്ന് നമ്മൾക്ക് ആശംസ അർപ്പിക്കേണ്ടത് ഡോക്ടർ സന്തോഷ് മുത്തു സാറാണ്. അദ്ദേഹം ഇന്നെത്തും. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അസാന്നിധ്യത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിന് ആശംസകൾ അർപ്പിക്കുന്നു. അതോടൊപ്പം ഇന്ന് നമ്മുടെ പ്രിയേഷ് കുമാർ സാറ് ആശംസ അർപ്പിച്ച പ്രിയേഷ് ജിക്കും ഈ സമ്മേളനത്തിൻ്റെ പേരിലുള്ള നന്ദി അർപ്പിക്കുന്നു. അതോടൊപ്പം നമ്മുടെ ഇന്ന് ഡീനായിട്ടുള്ള സുനിത മാഡം നമ്മളോടൊപ്പം ഉണ്ട്. മാഡം നന്ദി. നാളെ മാഡത്തിൻ്റെ ഒരു സെഷനുണ്ട്. അതോടൊപ്പം പറയേണ്ടുന്നത്, ഈ ഒരു പ്രോഗ്രാം ഒരു വൻ വിജയമായി മാറുന്നതിന് സഹകരിച്ച ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട വ്യക്തിത്വം ഡോക്ടർ ബിന്ദു MB. ഒരു നല്ലൊരു കൈയ്യടി കൊടുക്കാം അല്ലേ? ബിന്ദു ടീച്ചർ, അതോടൊപ്പം അതിൻ്റെ പുറകിൽ പ്രവർത്തിച്ച കോർഡിനേറ്റർ ഡോക്ടർ വിജി രാമകൃഷ്ണൻ, ശ്രീ സനൂപ്, ഗായത്രി, സുരേഷ് ബാബു തുടങ്ങിയ 4 കോർഡിനേറ്റർമാർക്കും നന്ദി അർപ്പിക്കുന്നു. നമുക്ക് 10 ക്ലാസ്സുകൾ നയിച്ച ഈ സന്ദർഭത്തിൽ ഓർക്കുന്നു ഡോക്ടർ ബിനോയ്, ഡോക്ടർ സജികുമാർ, ഡോക്ടർ രാധാകൃഷ്ണൻ, ഡോക്ടർ ബാലാംബിക, ഡോക്ടർ ആയുഷ് ലാൽ, ഡോക്ടർ കേണൽ ഹരീഷ് സാർ, ഡോക്ടർ സതീഷ് വർമ്മ, ശ്രീ കെ വാമനൻജി, അശ്വിനി മാഡം, വിനോദ് കുമാർ M, അവസാനം ഇവിടെ പ്രീ കോൺഫറൻസ് സെമിനാർ എടുത്ത സ്വാമി മുക്താനന്ദേധി, ഇവർക്കെല്ലാം ഈ സമ്മേളനത്തിന് പേരുള്ള നന്ദി അർപ്പിക്കുന്നു. ഇനി അതോടൊപ്പം തന്നെ വന്നിട്ടുള്ള നാളെ ക്ലാസ് എടുക്കുന്ന വേണു സാറുണ്ട്, ജയപ്രകാശ് സാറുണ്ട്, ശ്രീകുമാർ നമ്പൂതിരി സാറ് തുടങ്ങി 2 ദിവസമായി നമ്മുടെ പ്രോഗ്രാമിൻ്റെ ഭാഗമായി വന്നിട്ടുള്ള പേപ്പർ അവതരിപ്പിക്കുന്ന പ്രഗത്ഭരായ ശ്രേഷ്ഠരായ ഏവർക്കും നന്ദി അർപ്പിക്കുന്നു. ഇത് കേരളത്തിൻ്റെ ഒരു പരിച്ഛേദമാണ്. ഇന്നലെ വിളിക്കുമ്പോൾ വയനാട്ടിൽ നിന്നുണ്ട്, കണ്ണൂരിൽ നിന്നുണ്ട്, കാസർഗോഡ് നിന്നുണ്ട്, എല്ലാ സംസ്ഥാനത്തിൻ്റെ എല്ലാ ജില്ലകളിൽപ്പെട്ട ആളുകളാണ് ഇവിടെ വന്നിട്ടുള്ളത്. എല്ലാവർക്കും നന്ദി, സ്നേഹം അർപ്പിക്കുന്നു. ഈ പ്രോഗ്രാമിൻ്റെ തുടർച്ചയായി, നമ്മുടെ 2 ദിവസത്തെ സെമിനാറിൻ്റെ തുടർച്ചയായി ധാരാളം പ്രോഗ്രാമിനെക്കുറിച്ച് ആലോചിക്കുന്നുണ്ട്. അതിൽ നിങ്ങളെല്ലാവരുടെയും സാന്നിധ്യവും സഹകരണം ഉണ്ടാവുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. സർവേശ്വരൻ്റെ സമൃദ്ധമായ കൃപാകടാക്ഷം അവോളം നമ്മളെ ഈ ദേശീയ സമ്മേളനത്തുണ്ടാവട്ടെ. അതൊരു വൻ വിജയമായി മാറട്ടെ, ചരിത്രത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി മാറട്ടെ. നമുക്ക് സമൂഹത്തിന് ധാരാളം നല്ല കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ സാധിക്കട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞ നല്ല വാക്കുകൾ എൻ്റെ മാതാപിതാക്കളുടെയും ഗുരുവിൻ്റെയും ഒക്കെ പാതാരബന്ധങ്ങളെ സമർപ്പിക്കുന്നു. നന്ദി, നമസ്തേ. Thank you so much, sir. I would like to thank our Honorable Vice Chancellor, Professor Dr. Ajay Kapoor, our esteemed Chief Guest, Professor Dr. K. Shine, State President, Vidyabhyasa Vikasa Kendram, Dr. N.C. Induchudan, Shri K. Vamanan, and all other dignitaries who have joined us today. This brings us to the end of the inaugural session of the 2-day conference, and I request everyone to proceed outside Chitvilas and assemble for the next session at 12:15. This is Swati Kanan. I'm Drishya V. Pillai. Wishing you a marvelous day ahead. We will conclude with the Shanti Mantra,
For that, I would like to call upon our dear second year BA Sanskrit student Vinamra Harli. Thank you. ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ॐ शान्तिः 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 हरिः ॐ श्रीगुरुभ्यो नमः हरिः ॐ